મંગલ થશે એના શુભ આગમનથી સુખનો સર્જાશે. ગુરુ ચરણોથી મંગલ થશે એના શુભ આગમનથી સુખનો સર્જાશે. પરમ દ્રષ્ટિ એની જ્યાં જ્યાં થાશે દુખડા ત્યાંના મૂળથી જાશે. પરમ દ્રષ્ટિ એની જ્યાં જ્યાં થાશે દુખડા ત્યાંના મૂળથી જાશે. ઓગળી જાશે અસ્તિત્વ મારું સિંચન કરશે મોજ પવનનું. વંદન ગુરુ ચરણોમાં મુજ રુદિયાના હો વંદન. વંદન ગુરુ સુંદર ને મુજ નતમસ્તક હો વંદન. વંદન ગુરુ ચરણોમાં મુજ રુદિયાના હો વંદન. વંદન ગુરુ સુંદર ને મુજ નતમસ્તક હો વંદન. Shri Jineshwar Bhagwan. Glory to Shri Param Kripalu Dev. Glory to Shri Pratyak Sadguru Dev. Welcome to day 2 of a celebration that will last beyond these 3 days, beyond this ashram, beyond any borders. Welcome to day 2 of the Festival of Bliss. If we could stop time, Gurudev, we'd stop it right here with you, singing your glory, worshiping your greatness, serving in your shelter. After the rejoice of yesterday, one would expect a devotional hangover. Today we will watch the unfolding of stories, the unraveling of destinies, the tales of transformation. All the characters come from amongst us, but each story shares a common protagonist, our beloved Sadguru. 6 stories of seekers, 6 unique experiences of grace, 6 thought-provoking and heart-touching tales. One marvelous master. We will now enjoy a 45-minute devotional offering, Guru Krupa Bal Orche. Grace, a word so simple, yet holding the power to turn worlds upside down. Life feels full, with wealth, power, relationships, even success. And yet, within, we know we have not yet arrived. We strive, we grow, but still fall short. Effort carries us to the edge and then stops. It is there that grace begins. Grace is the bridge between knowing and becoming, between understanding and experiencing. But what is grace? Grace is the boundless flow of the Guru's compassion, showering not because we deserve it, but because it is His nature to give. Today, we will not define grace. We will glimpse it in lives as different as night and day, in journeys that began far apart, yet approach the same horizon through transformation. These are not just stories, they are reflections of what happens when His grace touches you. मूंगा वाचा पामता पंगु गिरी चढ़ी जाए, गुरु कृपा बड़ और छे, अंध देखता थाय.
વાચા પામતા અંગો ગિરી ચઢી જાય. ગુરુ કૃપા બલ ઓર છે અંધ દેખતા થા. Some are born into the rhythm of Jain prayers, hearing mantras before they can even speak. Others bow in temples of other faiths, seeking the same divine presence through another door. But the Guru's grace does not ask where you began. It flows beyond boundaries, beyond religion, creed, or caste, embracing every heart that turns to Him with sincerity. ગુરુ કૃપા બલ ઓર છે અંધ દેખતા થા. સાહેબજી અને હું. ક્યાં સાહેબજી અને ક્યાં હું? સાહેબજી એટલે અનમૂળ મૂવર, આત્માનંદી અને દરેક ક્ષણે સર્વજીવ પ્રત્યે અનહદ કરુણા. અને હું જૈન કુળમાં પેરેન્ટ્સ પાસેથી જૈન સંસ્કારો અને ઘરમાં જૈન સિદ્ધાંતોની છણાવટ, પણ સાચી સમજ હૃદય સુધી ઉતરતી નહીં. ધીમે ધીમે શંકા કુશંકાઓથી ધર્મથી દૂર થયો અને ધર્મ ભારરૂપ લાગવા માંડ્યો. પરિણામ, હવે વિષય કશાયમાં સુખ લાગવા લાગ્યું અને જીવન બન્યું દિશાહીન. પણ અચાનક એક પ્રકાશનું કિરણ આવ્યું. 2009માં સાહેબજીના આ ભવમાં પ્રથમ દર્શન, ફર્સ્ટ એન્કરિંગ, પર્સનલ સમાગમ અને પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં ખોઈ ગયા હતા. અને આ એક જ વાક્યથી ભવો ભવનો સંબંધ રિકનેક્ટ કરી દીધો. ન કોઈ સલાહ, ન કોઈ સૂચન, માત્ર કનેક્શન રીએસ્ટાબ્લિશ્ડ. પહેલા રાજ પરિવાર અને પછી તરત જ ધર્મયાત્રાની સેવા. મિત્રો બદલાયા, સત્સંગીઓ અને ભક્તો સાથે સમય વિતાવવાનું વધ્યું અને સત્સંગનો ચસ્કો લાગ્યો. અને હવે આવ્યો યુ-ટર્ન વ્યવહાર ધર્મમાં. પર્યુષણ 2012ના સત્સંગમાં સાહેબજીએ મારી દશા કહી, રવાણી, તું શાંતિથી બેઠો હોય તો પણ ગાયના શિંગડામાં માથું ભરાવા જાય છે. આ ફટકાર કઠોર હતી પણ પ્રેમથી ભરેલી હતી. અને સાહેબજીએ આજ્ઞા આપી, તારે માત્ર મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મધ્યસ્થતા ભાવો જ ભાવવાના. અને પરિણામ, જૈન ધર્મ પ્રત્યે જે દ્વેષ ભાવ હતો તે તો દૂર થયો જ. અને પહેલી વાર અનુભવ્યું કે એવું કોઈ છે આ સંસારમાં જેને માત્ર મારા કલ્યાણમાં જ રસ છે. અને હવે આવ્યો માસ્ટર સ્ટ્રોક, પ્રિપેરિંગ ફોર અ લાર્જર ગોલ. રવાણી, આ સભામાં માત્ર હું અને તું જ છે એમ માનીને શ્રવણ કર. અને શ્રવણ બદલાઈ ગયું. તો આવ્યું, રવાણી, હું તને સતત મોનિટર કરું છું. સાંભળીને ફ્રોઝન, પણ એનાથી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન સ્ટાર્ટ થયું. એકવાર દોઢ ડાયા થઈને સાહેબજીને મેં મારા જાણપણાનો અહંકાર પોષાય તેવો જ્ઞાનનો પ્રશ્ન ઈમેલ દ્વારા પૂછ્યો. જવાબ તો ન આવ્યો, પણ થોડા મહિના પછી પ્રત્યક્ષ દર્શન વખતે 100 મીટર દૂરથી મને જોઈને સિંહ ગર્જના કરે એમ મોટા અવાજે કહ્યું કે રવાણી, છાનો માનો ભક્તિ કર, ખોટા રવાડે નહીં ચડ.
આમ શ્રવણનો મહિમા કરાવ્યો અને ભક્તિ એ સર્વોપરી માર્ગ છે એ દ્રઢ કરાવ્યો. નાવ ચેન્જિંગ ધ ગિયર્સ, આત્માનો મહિમા અને પ્રેમ વધારવા. 2016ના અલાસ્કાના સત્સંગમાં સાહેબજીએ પૂછ્યું, રવાણી, હાથમાં હીરો હોય તો કાગડાને ઉડાડવા ફેંકી દેવાય? અને ધરમપુરમાં આંખમાં આંખ પરોવીને કહ્યું, આ આંખનો પલકારો થાય તેટલી વારમાં હું આત્મામાં ડૂબકી મારું. ભલે હું તારી સાથે વાત કરું છું, પણ હું મારી સાથે જ છું. તો સિયાટલમાં માત્ર 15 સેકન્ડ્સ મળ્યા અને પૂછ્યું, ગઈકાલે ક્યાં જઈ આવ્યા? આ મૂર્ખાએ કહ્યું, બીચ ઉપર, બહુ મજા આવી. અને સાહેબજી કહે, હું આખો દિવસ મારી સાથે હતો, ફ્રોઝન લેક, તદ્દન નિષ્તરંગ. અને ઝટકો લાગ્યો, હું તુચ્છ આનંદમાં ફસાયો અને મારા સાહેબજી આત્માનંદમાં લીધ. કેવા મારા સાહેબજી! સીધું મારા રોગનું નિદાન, મિથ્યાત્વ, અને એક જ આમંત્રણ, ચાલ મારી સાથે, જેવું મને હો એવું તને હો. અને હવે એક યોગક્ષેમની વાત. 23 એપ્રિલ 2020 મારો જન્મદિવસ. સાહેબજીએ નેમીજીને કહ્યું, રવાણીને ફોન લગાવ. અને આશીર્વચન આપતા કહ્યું, કામ કર્યા વગર જવાનું નથી. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ સિવિયર હાર્ટ એટેક. કોવિડનો સમય, ડૉક્ટર્સ મળે નહીં, હોસ્પિટલ્સ ફૂલ. પણ મિરેકલ, હોસ્પિટલ પહોંચતા જ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હાજર. વિધિન 2 મિનિટ્સ કાર્ડિયોગ્રામ. ડૉક્ટર કહે એટેક ચાલુ છે, ઓટીમાં લઈ જઈએ છે. અને એક ક્ષણે ફરી સ્મરણ, કામ કર્યા વગર જવાનું નથી. મન તરત જ શાંત. 40 મિનિટમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટી કમ્પ્લીટ. અને દ્રઢ થયું, સાહેબજી મારા પરમાર્થ સાથે મારા પ્રાણના પણ રક્ષક છે. અંતમાં હું એટલું જ કહીશ, હું એટલું જ અનુભવું છું કે સાહેબજી મને અનહદ પ્રેમ કરે છે. અને સોરી નેમીજી, પણ ચિન્મય ચિંતામણી પરમ કૃપાદેવ પછી આ જગતમાં તેમનો સૌથી પ્રિય હું જ છું. અને આપ સૌને વિનંતી, એકવાર ખોટું તો ખોટું પણ કહેજો કે મારું કલ્યાણ કરજો. જો મારા જેવા નિગોદિયા જીવનું કલ્યાણ શક્ય છે, તો આપ સૌ તો જિજ્ઞાસુ છો, મુમુક્ષુ છો, આપનું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Gurudev Namaha. I never imagined I'd be here telling you about how one day changed our lives forever. August 7, 2023. That was no ordinary day in our lives. It was the day love descended on our family in the most divine form. The day Bapa stepped in and everything shifted. He entered our home for the first time, but not just that, he entered our hearts to stay there forever. On one hand, I had never met him. I had never even been to Dharampur, never knew the name Param Kripalu Dev. And on the other hand, I was told that Bapa is going to be staying with us
Now, let me tell you, I was born a Parsi with strong roots in the Zoroastrian religion. My father and forefathers have been trustees for generations in the oldest Agyari in Mumbai. Then I got married to a Jain, had some basic familiarity with Jain Kriyas, and later on, after watching Mahabharata, my inspiration was Krishna and the Gita. So when I heard that Bapa's coming to stay with us in Virginia, my first emotion was not excitement. It was actually fear. Fear, how is he? Who is he? What has to be done? Then I was advised to watch videos of Bapa's US visits. That completely freaked me out. I went complaining to my husband Mehul, "Are bapre, now don't expect me to wear a sari and dance on the streets. I just won't do it. Tare bolawa hoy to tu bolao, but don't expect all these things from me." But when we washed his charan that first night at home, something happened within. Something I just can't explain. Tears just wouldn't stop flowing. It was like I wasn't cleaning his feet. I was being cleansed myself. What I felt was not normal. It was not even emotional. It was something much, much deeper. I realized I was silently but deeply falling in love, and falling in love with the divine. Love never experienced before. And once it began, there was just no turning back. Our entire family had never desired, we didn't even know the importance of having a guru in our lives. But Bapa, he caused continents to come to us. Before he visited our home in Virginia, we told Nemiji, we only want his pagla, no pratishta. But what unfolded in the next 12 months, it defies all logic. He didn't do one pratishta, not two, not three. He did 5 pratishtas for us. And after every pratishta, we felt this is the very best pratishta ever. Until the next one happened, and the next, and the next. And each one was more moving than the last. Now, let me turn to the Lakshadweep story. In 2006, we lost our firstborn daughter, Neona, in the Lakshadweep Sea in an accident. Since then, we had tried countless times to do seva there. Nothing ever worked due to government restrictions. It always remained an unfulfilled wish. Just one day before Bapa's departure to Lakshadweep for the 2024 Youth Shibir, while we were vacationing in Mexico, Mehul gets a call. Bapa has said, go ahead and do what you wanted to do in Lakshadweep. I was stunned and overwhelmed. Could this really be happening? Something we weren't permitted for years. How is it going to be allowed locally? Also, with no contacts in Lakshadweep, can anything really be done in just one day? What we forgot now, that it's not us. It's Bapa. The divine himself is doing it this time. Mehul made a few calls, and literally just like that, a magic wand was waved. Everything fell in place. A government school needed supplies. A friend from Cochin visiting Lakshadweep organized everything within hours. Our Mumukshu friends helped on site. Our office team handled the rest of the coordination. Now, that is my Bapa, my Guru, my Bhagwan, my Jartustra. That is who we are talking about. Despite his full packed schedule with the youth, he once again went completely out of his way for an absolute out-of-schedule detour. He actually went himself, handed supplies to the students with his own hands.
Now, who does this? Why does he do this? A long pending dream has at last become a reality, and only because of Bapa's grace. But the real miracle wasn't even in this action. It was actually in what I felt. When Bapa reached Lakshmadeep waters, he prayed for Neona. And it's really hard to explain. Only he and I know that he had actually carried me within him that time. And I experienced him praying for Neona at the site of Lakshmadeep. And in that very moment, Bapa, he actually showed me his Parmeshwar Swaroop. And that's where I saw my Krishna in him. Later, Nemiji told Mehul, Bapa કહે છે, જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. હવે ડેનિયલને ઝિવોનને એક પણ ખરોચ નહીં આવવા દે. I now realize our journey didn't really start in 2023. It began long before. Way before our boys were born. Way before Neona was born. Before my marriage. Before even my birth. Actually, every step of this journey was orchestrated by my Bapa. At times, he feels like a loving parent. At times, a friend. At times, my Guru, my Bhagwan. But now, all these identities blur. He is Sakshat Parmeshwar, my Krishna. When I think of Paramatma, I see only Bapa. And when I think of my Bapa, I only see Paramatma. I search for God in mechanical rituals and dry knowledge. I believed God was distant, Auramazda, unseen, unreachable. But without right understanding and true love, religion left me empty. And a God far away could not heal any pain. Different beliefs, one truth. Guru Krupa, Bal aur Jai. જોતા નથી ધર્મને પંથ કયો કૃપા સૌ પર સહજ વહાય ગુરુ કૃપા બળ और છે અંધ देखता था हेरा कृपाळु दे Sometimes His grace nurtures us like a gardener watering a sapling. Other times, His grace nurtures us by pruning our ego so we may grow stronger. Whether He builds us up or humbles us down, both are His ways of shaping us. गुरु कृपा बल और छे अंध देखता था There's a Sufi song that Bapa and Nemiji have taught us called Rung. It's about a child who runs to his mom saying, Mom, Mom, I found my home, my guru today. And the world suddenly explodes with color. Whenever I hear this song, I go back to the day that I met my guru, and he became my mother, father,
best friend, all in one. He was the one I ran to. I was a lost teenager when I met Papa, looking for love and validation in all of the wrong places, in toxic friends, abusive relationships. I was trapped in a mental state where love, positivity, and self-confidence didn't exist. I found solace in self-harm. One night, my parents didn't want to leave me home alone. They asked me to join them for a study group meeting. I remember walking into the meeting and hearing this divine, comforting voice telling me, "You are a pure, peaceful, powerful soul. A soul unaffected by moods or life's events." It was the missing puzzle piece that I had been searching for my whole life. And for the first time in years, I felt light. That mantra became my shield. I am a soul. I am unaffected. And that's how I became the youngest regular member at the Phoenix Study Group for the next 4 months. Then the day came where I met my home, my rung. The love that I had felt from afar now stood before me. For the first time in my life, I cried not out of pain, but out of happiness, that my soul had found its home. Grace poured like rain after a drought. Days after meeting him, Papa asked how I stayed connected, and I said, I watch satsang with adults. And he laughed and said, let's make you a youth group, take these kids here, lead it, and have fun. We had just met, and he believed in me more than I had ever believed in myself. Through the youth group, I discovered parts of me that I didn't know existed. The youth group became my family, Seva became my purpose, and you became the center of my life. And you didn't stop there. For my Kathak Rang Manch, my father had invited you, and you said, wait, I have a song that she can dance to instead. It was Parisi Hare Ke Charan, Mira's offering to Krishna. Silently and sweetly, you've inspired Bhakti in me and made my dance an offering to you. Through this gift that you've showed me, I realized that I have to be as pure and as soft as Mira. Through this, you've transformed what was already within me, but have ensured that I only cry for God. For years, Papa would say that I looked the most beautiful when I cried. In Phoenix, in 2022, after 2-3 days of no crying, he joked and said, I've had no fun this trip. I haven't seen you cry with noise yet. Watch, I'll make it happen. And then, for the first time, he gave me 2 personal agnas in the following satsang. I was left sobbing in gratitude, and he just broke into the sweetest, most mischievous smile. In this current phase of my life, your love has taken on a form that has surpassed even my greatest dreams, the role of my divine father. You've remembered me for daily, a week straight. You've met my friends to help guide me through my phase of life, telling them that their wedding gift to you would be sorting my life out. Even something as worldly as a biodata, you have turned into a lesson, that I can't fall in love with someone simply from a piece of paper. I have to get to know them. And just like that, I must develop a daily, intimate relationship with God to fall in love. That Gapa with you is done best in silence. So even in the small, everyday moments, you are shaping me. When I face rejection or disappointment, you reply to my emails with chill, ha ha ha, reminding me to not take life so heavily. You told my friends that my positivity was of prime importance, that rejection should never define me, and I must always hold my head high because my Bhagwan loves me this much. And when it was time, you took away the crutch of emailing as well, to transform me from being emotionally dependent on you to grow into being my own guiding light. And in those months of silence, where the old Parthvi would have felt very abandoned, by your grace, I only grew deeper in love with you. You've showed me how to balance the world and spirituality, and you gave me the magic key of Ekatva Bhavna,
to celebrate solitude, to be self-reliant, and to realize that I am my strongest support even when others are moving ahead in life. Looking back, I struggle to remember how bad my life was, because your grace and love has totally, completely, and unconditionally saved me. To go from being so hopeless that injuring myself felt like the only solution, to now being so secure in your love that I'm able to take on any challenge with my head held high. That answer can only and only be you, Bapa. My only prayer is to become worthy of you. The dust beneath your Charan Kamal is my moksha. It is where I choose to reside for the rest of my lifetimes. And I promise to spend my life striving to achieve the goal that you have seen from me, moving from loving your finger to loving where your finger points. Thank you. A person is incredibly blessed if there is contact with one Satpurush, but let alone two. This rare and divine grace has been showered upon me. In 1987, when I was 13 years old, Param Kruparudev came into our home through the grace of Pujya Atmananji of Koba Ashram. Our house filled with bhakti and satsang, and our conversations often began with Param Kruparudev has said. Pujya Atmananji's strong presence planted a spiritual seed in me that decades later, my beloved Gurudev would nourish. While raising young children, my life seemed centered on family, yet deep within, a silent longing took root. As I was raising our children with the Jain principles, but why? Questions brought forth from them, gaps in my own understanding. It was no coincidence that Gurudev entered my life at that time. With my parents' encouragement, I attended my first Guru Purnima Shibir in Phoenix in 2018, where Gurudev expounded on Patrank 609. Every example, every word gave me that wow feeling. Beyond words, I experienced an emotional connection to his compassion, to his wisdom. It felt as though something dormant within me had been awakened. A few weeks later, at my brother's Pratishta, Gurudev graced me with 5 powerful words. Blessings on your spiritual journey. Those words were the catalyst. They redirected my heart's compass towards spiritual true north. Then, when the pandemic struck in 2020, Gurudev kept us close through Zoom Darshan. On a California Mumukshu call, Nemiji called my name. Seema Kale, my last name. And at the end of my conversation with Gurudev, he said, next time I see you, you are not Kale Kale, but Hamra. He asked me if I understood the meaning, and I responded, yes, Gurudev, that I should not do pramad. He gave me his sweet smile in approval. Later, I realized this was more than wordplay. In one sentence, he gave me both my diagnosis and the cure. This is the immense love and compassion of my Gurudev. In 2022, Gurudev blessed our family with the Divine Pratishta. Gurudev guided us in designing a mandir to embrace both the Hindu and the Jain faiths of our families. This most sacred and divine Pratishta sanctified our home into a living mandir. Gurudev, you have said that bhakti
is talking with God, and Swadhyay is God talking to us. In this sacred space, I hear your voice, I see your smile, and I feel you and Param Kripaludev's presence quietly guiding me inward. Well, Gurudev has said, wish for your Guru to be a tornado in your life. It means he's working on you. I experienced that beautiful tornado in the summer of 2023. I stayed in Dharampur Ashram with my daughters as per his agna. As we stood for darshan, I was filled with excitement to see him again. Gurudev's buggy approached and he lovingly called us over. I was beaming, overjoyed. He spoke so sweetly to the girls, and then he turned to me and he said, "We are not connected." Stunned, I could barely say, No, Gurudev, I am connected." He firmly repeated, "No, we are not connected." My heart sank. Gurudev's clarity and firmness left no room for doubt. Painfully, I began introspecting. What I found was ugliness, layers of ego, expectations, and a practice that had become mechanical. I was using my mind, not my heart. I felt empty and hollow, but masked it with a smile. His scan quickly had seen it all. Towards the end of my visit, I stood in line to have a kanti blessed by him. When my turn came, I stood before Gurudev, trembling, eyes filled with tears. He smiled. He placed the kanti in my hands and said, "Now we are connected." I hadn't realized how much his love and approval meant to me. Those were my tears of surrendership. Gurudev, when you expounded on Sri Atmasiddhi Shastraji, you awakened the seed of spirituality sown in my youth, answering age-old questions. And years later, with your sweetest smile, you said, "I have your next homework," and placed the book, The Experience and the Path, in my hands. When this blessing came, I was experimenting with trying different practices, but ended up feeling empty. This book was just the medicine I needed to deepen my connection to self. There is a beautiful mantra that I learned when I was young, given by Pujya Atmananji. It is, "Hu Atma chu, Apno Sevak chu, Sono Mitra chu." I've recited this mantra for over 30 years. It is simple yet complete in its meaning. But, Gurudev, until I had you in my life, I did not realize that this mantra was missing a crucial element for me: connection and surrendership to my Pratyak Satguru. Emptying myself till only you remain is the only way. Now, when I say, "Hu Atma chu," it is through witnessing your existence that I know I am the unchanging and eternal substance, Atma. Apno Sevak chu. It is only through surrendering to you, Gurudev, and serving at your lotus feet that I will experience my true nature. Sono Mitra chu. It is through witnessing your boundless love and compassion that I recognize the Atma in every being and
can embrace love for all. Thank you, Gurudev. Words can't express the gratitude I feel for your immense love and tireless patience with me. I love you so much, and I pray every single day to develop utmost humility and inner purity at your lotus feet. Sometimes he waters us with encouragement. Sometimes he prunes us with tough love. He spotted my gifts and said, grow. He spotted my ego and said, stop. He placed me in the sun so I could bloom. He removed what blocked the sun so roots could deepen. Two methods, only growth. Guru Kripa Kripa Valor. Orachet. विश्वास जागे अहम नाशे उत्साह बढ़तो जाए गुरु कृपा बड़ और छे अंध देखता था हेरा कृपालु दे For some, the first step was through seva, offering with hands and heart. For others, the doorway was satsang, wisdom that stirred the soul. Different doors, same destination. Whether through seva or satsang, His grace finds both and leads to inner purity. गुरु कृपा बल और छे अंध देखता था મારા અનન્ય શરણના આપનારા મારા સદગુરુ દેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. બાપા, before I met you, life was just an average. I thought going out with friends, shopping and eating out was what life was all about. I thought you taught me life is so much more. From 2011 to 2014, Ria and I went through very tough time in our relationship. In 2014, she began attending Friday satsang at Seance Prabhu's house. Within 3 months, I saw a 180-degree transformation in her. I told myself, if this Baba can bring such change in her, there must be something. Out of curiosity, I joined the satsangs. Seva became my driving force. Seance Prabhu asked me if I liked working with AV equipment. I love gadgets. So I said yes. Looking back, it wasn't me offering seva, Baba. It was you who gave me a purpose. You also told me at the airport last year, no seva is a small seva. I began looking forward to satsang and seva. I found new friends and family. My old friends तो सहज रीते छूटी गया. In 2016, I attended my first pratishtha at Bhai Bhabhi's house. I didn't know what to expect. I simply sat on the side as an AV sevak. Within minutes of bhakti started, tears began rolling from my eyes. I didn't understand what was happening. In the mandir, બાપાએ મારી છાતી ઉપર એટલા જોરથી થાપ્પા માર્યા કે એવું લાગ્યું કે એ મને કહે છે, હે જીવ, હવે જાગ.
The biggest turning point in my life came in 2020, the year of COVID. I had developed COVID like symptoms. Despite it all going away within 2 days, my test still came positive. I was confused why people thought COVID was so scary. I got my answer few days later. 2 days after, I sat down for my Agna Bhakti around 11 o'clock at night. I had just begun when my phone rang with an unknown number. I thought, who could this be? I cut the call 3 times, thinking I would call back after finishing Agna Bhakti. Seconds later, our landline rang. Ria answered, ran downstairs smiling with a phone in hand. It was him. From that day onwards, I never miss +91 number. I took a chance and dialed the number back. Nemiji answered and said, Sahibji ne phone આપું છું. I was overjoyed. Even more unexpectedly, the call turned into a video call. When he appeared, Baba asked me something that still melts my heart today. He said, "Te mane પણ ના કીધું." Looking back, I realized it was like a parent sitting with a child, placing a loving hand on their head and asking, "તું ઠીક તો છે ને? કાંઈ પણ હોય તો મને કહેજે." This COVID connection didn't end there. It continued for years. In 2023, I was in AV Seva for a Pratishtha in Philadelphia. When I learned Baba would be arriving soon, I felt so blessed at the thought of catching even a glimpse of him. Baba was sitting in the family, with the family. I stayed hidden behind the wall so as not to disturb. The other sevak stepped out quietly, and I was the last to leave. Just as I turned to close the door, I heard a loud voice. "Hey!" It was Baba. I thought he was calling grandkids. So I closed the door. Immediately, Ashish Prabhu reopened it and asked, "Who is Tejas? Baba is calling you." My heart skipped a bit. I was in trouble? I went in, like a mother who lovingly yet firmly questions her child. Baba asked, "Mane મળ્યા વગર જતો રહ્યો?" I said, "Baba, sorry, but I didn't want to disturb while you were sitting with the family." Before I could finish, Baba strictly said, "Bas niche." I sat close to him. At one point, Baba turned to me and said, "એ વખતે COVID એટલે death." I nodded, but what he said next shook me. આ પૂછ નેમીને એ વખતે તારા માટલે કેટલી પ્રાર્થના કરી હતી. I was stunned. My Bhagwan had prayed for me, not only for my well-being in this life, but he added, "એ વખતે તો એની જરૂર ના પડી, પણ એ પ્રાર્થના ભવરોગમાં કામ લાગશે." Without asking, he had given me so much. It had always been my dream to do his Charan Pakshal, and later I got to be part of it with the family. In November 2023, Baba visited Bhai and Bhabhi's home
for dinner. While serving food, Babi called me with my pet name, Babu. Hearing this, Bapa asked who Babu was. I happily replied, I am. Bapa said he calls Aryavir Babu. That made me so happy. Once at the airport, Bapa told me, જેટલી વખત આર્યવીર રૂમમાં આવે છે તેટલી વખત હું તને યાદ કરું છું. Maybe, Baba, I forget you sometimes, but you never forget me. Baba, how can I share just 1, 2, or 3 experience from my very first satsang in Parsippany, where I sat all the way in the back, playing with the carpet, to now? You have lifted this palmer and placed him here. Aho, aho, Upkar Baba. You found this Adma Adam worthy enough to grant your and Param Kripalu Dev's Sharan. Imagine a soul that has undergone infinite transmigration, experiences one lifetime where he now cries more tears of joy in his Guru's satsang than he cries tears of sorrow in all other aspects of life combined. How fortunate must that soul be? This is my story of satsang. December 2014, my first Dharampur visit. I was new to satsang, lost in a hall of thousands, not understanding a word. Bapa made a joke in satsang. Everyone laughed, but Neil and I didn't get it. I made a subtle sign to Neil that the joke had flown right over our heads, and we laughed anyway. When standing for darshan afterwards, Bapa looked at us and said, "Did that satsang go over your head?" And he smiled as he drove away in his buggy. And Neil and I looked at each other. Bro, what? Bapa is so cool. How did he catch this tiny exchange amidst a sea of thousands of people? In that playful moment, hidden beneath laughter, I quietly realized I would never be lost in the crowd amidst the sharpness of Bapa's gaze. Through Bapa's masti, satsang became fun, and for that reason, I would sit in satsang for hours. In 2020, Bapa began Raj Gita, satsangs on Sri Atma Siddhi Shastra. The boy for who satsang used to go over his head was sitting in the front row feeling electrified. I had decided I won't leave here unless Bapa gives me the live links to continue watching from America. Without me asking, a week before leaving, Bapa himself said he'll send us the links. And for the next 10 months, I never saw Bapa in person, but Raj Gita became the foundation of my entire understanding and the lens through which I saw the world. This is an email I wrote to Bapa. Every evening at 10:45 p.m., we get the link. The next 5 minutes are chaos. Mom yells, "Link! We have the link!" And everyone rushes out of their rooms and runs downstairs. And for 2 hours, we get to be in Dharampur with you again. At 1 a.m. when it ends, sometimes we'll just sit together and eat ice cream, and we are all so happy and so elevated. My elevation was quietly being choreographed by the unseen effort Gurudev would put into curating each satsang. I started becoming less judgmental towards others. I started learning that my happiness is independent of circumstance. I was changing without even realizing it. Paryushan 2021,
That year, we watched satsangs live through Zoom for those who weren't there. During satsang, there were TVs set up on stage, so Bapa could see everyone watching virtually. During one satsang, he said that those who had to join through Zoom were less bhagyashali, less fortunate. And he looks at the screen and says, Kushal, Tupan. Me? I was sitting oceans away in North Carolina, stunned that amidst thousands of rectangles on a screen, his eyes found me. I wrote to Bapa, no Bapa, I am the most bhagyashali person in the world because even when I don't have the punya to be there, you always have your eyes on me. Then came the blessing of English translation team, captioning his satsangs for YouTube. Hours spent so closely with his words, and amidst that depth, something started happening quietly. I started coming to satsang not only out of my love for Bapa, but for the truth itself, the tattva he was unveiling. In 2022, there were nights I would find myself alone, long past midnight, watching live Kathopanishad satsangs. Gurudev is speaking about Anitya Bhavna and Asharan Bhavna, and somehow tears are streaming down my face because the tattva is so beautiful, the tattva is so apt. Finally, Paravartanas. The week before my engagement to Asta, amidst the chaos, we wrote to Bapa, feel free to ask us questions in Paravartana to check our connection. And every day, he would ask me questions, with each question subtly teaching me how to bring spirituality into my everyday activities. On the doorstep of my own engagement, a divine romance was forming between a Shishya and his Guru. To this day, this is how Gurudev communicates with me, through satsang itself. And Gurudev, there's no thrill in life that would ever compare to this experience. Bapa, if I ever feel down or stressed, something within reminds me, Bapa wants nothing more than your own happiness, and some satsang point will come to mind. I've experienced in my life that these moments of positivity just come. I don't know where they come from. It bewilders me. But something puts me back in the right direction, and I'm happy before I even had a chance to feel sad. Bapa, you invested in me outside of satsang, so one day I would make the decision to come to satsang. You broke satsang down into my language. You are so big, but you never made me feel small. In fact, you've always made me feel seen. You've made me feel heard. You script my growth through your words. Your satsang is what will take me to the finish line. There is nothing in the world that I would give up your satsang for. Apne kitli var satsang thi maru sthitikaran karyu chhe. You have asked nothing from me apart from my own happiness. You are the most noble soul that walks this planet. Thank you. Thank you for the infinite blessings, Hovandhan Aganit. My doorway was seva. Mine was satsang. Setting up speakers, cables, stage serving gave me a purpose. Sitting in satsang, Bapa's words gave me direction. Through seva, I found family, belonging, and grace. Through satsang, I found clarity, conviction, and truth. Different doors, same destination, purity of the soul. Guru Guru Kripa Kripa Bal Bal aur. aur chhe. सेवाने सत्संग न द्वारे प्रभु तारा मार्गे चला
गुरु कृपा बड़ और छे अंध देखता था हेरा कृपाळु देव परम कृपाळु सद्गुरु छो केवल कृपा Gurudev wanted me to share that while my PhD was in biostatistics, my brother is doing a PhD in Srimad Rajchandra Ji and Kabir Ji, a comparative study. We heard Mumukshus share with us the transformation sparked by Sri Atma Siddhi Shastra in the youth. Today, Gurudev blesses us with yet another tool that promises our own transformation, a gateway into the heart of this 142-verse spiritual encyclopedia. This is for those who feel an inner calling, but who do not know how to answer that call. This is for those who revere the timeless teachings of Srimad Rajchandra Ji, but want to apply it in their 21st century modern life. This is for those who have been deeply moved by Gurudev's satsang and want to take the first step on the spiritual quest. This is for those who are not satisfied with only readings or just rituals. This is for the ones who want to live the experience. This is a course curated by Gurudev himself, a specialization program in his spiritual journey, a 2-year curriculum on the magnum opus of Srimad Rajchandra Ji, Sri Atma Siddhi Shastra. Everything that has ever been written or spoken about spirituality, the essence of it all, can be found in the 142 verses of Sri Atma Siddhi Shastra. So profound that when Gurudev wrote a 2,600-page PhD thesis on it, he said, "I have stopped, not finished." And yet, so accessible that youth in their 20s have it on their lips and in their hearts. Those who have been touched by this scripture will tell you they can divide their life into 2 chapters, the life before Sri Atma Siddhi Shastra and the life after it. We will now watch a short video on Sri Atma Siddhi Shastra online course. SRMD Courses presents Sri Atma Siddhi Shastra online course. Discover the treasure within you. In one of the greatest compositions in spiritual history, Sri Atma Siddhi Shastra, penned by the enlightened luminary Srimad Rajchandra Ji and expounded by Pujya Gurudev Sri Rakesh Ji. What does Atma Siddhi do? Convinces you regarding the soul on the intellectual level and shows you the path of self-realization, experiential level. I feel humanity will be ever grateful to this great enlightened soul for gifting us Sri Atma Siddhi Shastra, such a lucid, logical, scientific way in imparting spiritual knowledge. Sri Atma Siddhi Shastra, it is the epitome of all spiritual truths beautifully woven into 142 verses. It is everything that I could ever need, everything that anyone could ever need. It allows you to see the same object or situation from different viewpoints, and that's what makes this scripture and Param Kripalu Dev's mindset so universal, progressive, and inclusive. This book taught me that
spirituality and science are not mutually exclusive. They are, in fact, entirely complementary. After reading Atmasiddhi Shastra, I can tell you that for the first time, I feel like all of my questions have been answered. I find myself referencing Sri Atmasiddhi Shastra again and again in my day-to-day life when I'm encountering a difficult situation or when there's a question that I don't have an answer to. It is a spiritual guide for a goal of coming closer to your true self with a clear focus that is beyond any religion, tradition, or culture. Every Raj Gita, every satsang, I've not experienced even a millisecond of a dull moment. He's made me love it. He's made me feel it so clear. It's a masterpiece. Now, as a transformative online certificate course. 111 hours of video discourses in English. Start anytime and learn at your own comfortable pace. Enjoy a flexible 2-year window to complete the course while keeping lifetime access to all the content. Assess and advance your learning. Quizzes. Reflect deeply with thought-provoking questions designed for true self-discovery with no prerequisite knowledge required. Certificate specially blessed by the Divine Master Puja Gurudev Shri himself. You'll also receive a complimentary copy of the English commentary on Sri Atmasiddhi Shastra by Puja Gurudev Shri, along with downloadable study notes and materials in an easy reference format. Meditation and interactive games for enhanced understanding and retention. Embark on this life-changing journey today and let the eternal truths transform your inner world. Begin your journey now. To register for the course, scan the QR code below or visit the website. This is not the launch of the course, this is a reminder to not miss out. Already within 1 month's time, we have approximately 430 plus registrations. And already seekers across the globe have signed up, so including India 309, USA 55, UK 20, Australia 19, Canada 18. Canada. I'm a Canadian, so let me just say this. Canadians are naturally apologetic, and we like others to take the lead. If you were here last Sunday, you know what I mean from the cricket match. We like to give runs for free. Okay? But I'll tell my Canadians, you don't need to do it for this course. Always pachal revani jaruri nathi. We have also a number of other countries that have signed up: Singapore, UAE, Kenya, Hong Kong, Cayman Islands, Saudi Arabia, Mauritius, and even Finland, the very nation the world looks to for education, has seekers who've signed up. This is absolutely amazing. Again, within 1 month's time. This is your chance to recalculate your priorities, redefine your outlook, rekindle your connection. Join this course as registrations are open right now. Don't miss this invaluable opportunity. The gift of Atmasiddhi is here. Scan the QR code, visit the SRMD courses booth outside, or go to www.srmdcourses.org. We now, Bapa, humbly request Puja Gurudev Shri to bless us with satsang. The blessed Labharthis to have the Labh of Aarti today are Mehul Shah and Natasha Banerjee, Washington, D.C., Ritesh and Krupali Punamia, Parsippany, Ajay and Punita Shah, San Diego, Dhaval Parekh, Parsippany, Satyajit and Manisha, Dr. Dallas, Kamini and Kiran Lal, Queens, New York. Chamar Labh has been taken by Satish Bhai and Vaishali Ben Shet from Dharampur. The blessed ones to do tilak to the one, Jemnu Chit Nirantar Chaitanya Ma Rameche, who is the source of smiles and answers to all of our prayers, our SRMD USA trustee Mahesh Bhai Vadar and his wife Usha Ben Vadar.
जय 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 जयवन्त वर्तो वीतरागनो परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मण्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय करावियो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन આજે થોડો ભાર રહિત થઈને બોલીશ. 26 September is a very ગંભીર day. Even I don't know what are you expecting from me. તો ગઈકાલે તો વાત કરી કે જન્મ મળવો, જન્મદિવસ બહુ ચાલતું હતું સવારથી. પણ જન્મ મળવો અને જીવન મળવું એ બે અલગ ચીજ છે. બે પ્રકારના જીવન છે. અને અંતે જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા પરમ નિવૃત્તિ, નિરંતર સેવી, સ્વરૂપસ્થ થવા માટે અંતર્મુખ અને અંતર્મુખ થવા માટે ભાવ નિવૃત્તિ અને ભાવ નિવૃત્તિમાં સહાયક એવી દ્રવ્ય નિવૃત્તિ એકાંત સ્થળમાં એકાંત પ્રાપ્ત કરી અને અંતરમાં સ્થિત થવાનો અભ્યાસ. તમે 2-3 દિવસ આશ્રમમાં આવશો એનાથી કંઈ નહીં થાય, પણ શરૂમાં હું કંઈ નહીં કહું. When you come, when there is no festivities, why are you going to the ashram? Any program? You are saying yes, inner program. There is no celebration, but I am going for my inner work. ત્યારે થશે.
શરૂમાં એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, પછી તો દાલ પીરસવી હોય તો બરાબર હલાવીને પીરસવી પડે. ખાલી ઉપરથી પીરસો તો પ્રોટીન નહીં મળે, પૌષ્ટિક નહીં મળે. ટેસ્ટી મળશે. ઓલ ધીસ ઇઝ ટેસ્ટી પ્રોગ્રામ્સ. સવાર સાંજ ટેસ્ટી પ્રોગ્રામ્સ. પણ પૌષ્ટિક પ્રોગ્રામ જોઈતો હોય તો તમારે આવી એકાંત સ્થળમાં એકાંત સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવો. આ આપણે ગઈકાલે જોયું. અને વારે જીન શાસન, વારે જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી અને વારે પરમ કૃપાળુ દેવનું રહસ્ય ઉદ્ઘાટન. આવજો, નિજ અભ્યાસ કરજો, પણ આ એકાંતની આદત નહીં પાડતા. એકાંત સ્થળની આદત નહીં પાડતા. હમણાં તો તમે પ્રેરણા કરી આવવાની એકાંત સેવા માટે. આમાં શરૂમાં ધરમપુર આવે, પછી લાંબુ રોકાય, અને પછી છેલ્લે મને મળવા આવે તો કે હવે મુંબઈ જઈને શું કરશું, હવે મુંબઈમાં ફાવશે કે નહીં ફાવશે, ગમશે કે નહીં ગમશે. મેં કીધું આ તો લોચો થઈ ગયો. આ તો એક સ્થળની આદત છોડીને બીજા સ્થળની આદત પાડી. રોગ હોય તો દવા લો અને પરફેક્ટલી લો. સવાર બપોર સાંજ લેવાની હોય તો સિસ્ટમેટિક લો. પણ દવાની પણ આદત ન પડવી જોઈએ કે હવે રોગ નથી પણ દવા ભાવે છે એવી કે ઘડી નહીં. અંતે તો આપનું લક્ષ્ય પરમ ભાવ નિવૃત્તિ છે. એવો સુંદર ઉદ્દેશ પરમ કૃપાળુ દેવનો ગઈકાલે જોયો. પરમ કૃપાળુ દેવે મારા પ્રત્યે એક બીજો પત્ર લખ્યો છે. અને એ પત્રમાં પ્રભુએ મને શું માર્ગદર્શન આપ્યું છે તેનું વાંચન કરી આજનો વિષય લઈશ. પત્રાંક 819, મુંબઈ, માગસર સુદ પાંચમ, રવિ 1954. ખેદ નહીં કરતા શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીના માર્ગે ચાલતા મોક્ષ પાટન સુલભ જ છે. વિષય કશાયદી વિશેષ વિકાર કરી જાય તે વખતે વિચારવાને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણો જ ખેદ થાય છે અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે. ફરી તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ ફરી મહંત પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી તે વિષય આદિ સામે અતિહટ કરી તેને હટાવે છે અને ત્યાં સુધી નીચે મને બેસતા નથી. તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માર્થી જીવોએ લીધું છે અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે. પ્રભુએ અહીંયા મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવાની આજ્ઞા આપી. એટલે મારા પ્રથમ 11 પત્ર જે મેં મુખપાઠ કર્યા હતા 19 વર્ષની વયે, એમાંનો આ એક પત્ર છે. અંતરયુદ્ધ શરૂ કર્યું છે. હજી 3 દિવસ પહેલા બોલ્યો હતો ધર્મની ક્ષણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનંદની ક્ષણ. સો યુ થોટ ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ જોય જોય જોય. એન્ડ નાઉ આઈ એમ સેઇંગ ધર્મ એટલે અંતરયુદ્ધ. હું શું કરું? જ્યારે નૌકાર મંત્રમાં પહેલું જ છે નમો અરિહંતાનમ, પરમ અહિંસક વિતરાગ ધર્મ નો પરમ અદ્ભુત મંત્ર યુદ્ધથી જ શરૂ થાય છે. ભગવદ્ ગીતા નહીં, નૌકાર મંત્ર અરિહંતાનમ. અરિ એટલે શત્રુ અને એના નાશથી.
બહાર તો મૈત્રી, પ્રેમ, કરુણાનો જ ઉપદેશ છે, પણ ભીતર રહેલા સંસ્કારો, ભીતર રહેલા વિકારો, અને અહીંયા ખાસ કરીને વિષય કશાય એવા બે વિકારની વાત કરી. પંચેન્દ્રિયના વિષયની લોલુપતા અને તેની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિએ કશાયનો ઉદ્ભવ. ન પ્રાપ્ત થાય તો ક્રોધ, પ્રાપ્ત થાય તો માન, પ્રાપ્ત કરવા માટે માયા, અને વધુ પ્રાપ્ત થાય એના માટે લોભ. મોકાણ તો આ વિષયની જ છે, પણ આ વિષય પ્રવૃત્તિની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે કશાય. આ કશાયનો નાશ કરવા માટે, વિકારોનો નાશ કરવા માટે, દોષનો નાશ કરવા માટે અંતરયુદ્ધ શરૂ થાય છે. પણ આ અંતરયુદ્ધમાં સફળતા ત્યારે જ મળશે જો બે ચીજ હશે: શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા. શ્રદ્ધા ન હોય તો યાત્રા શરૂ જ નહીં થાય, અથવા તો યુદ્ધ શરૂ જ નહીં થાય. અને નિષ્ઠા નહીં હોય તો પૂરું નહીં થાય. શ્રદ્ધા ન હોય તો આ યાત્રા શરૂ જ ન થાય. પણ શરૂ કર્યા પછી પણ બીજો એક ગુણ જોઈશે: નિષ્ઠા. determination, inclination and determination, faith and determination, શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા. હું તો કહું કોઈ પણ કાર્યની સફળતા માટે, પછી બિઝનેસ હોય, સ્ટડીઝ હોય, સ્પોર્ટ્સ હોય, you will need these two ગુણ, attributes. એક શ્રદ્ધા, faith in God, faith in yourself, faith in your purpose. શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા. ખૂબ અભિપ્સા જોઈશે. માત્ર એ જ નહીં, સાથે ધીરજ પણ જોઈશે. ને તો આ ખેદ, પહેલો શબ્દ છે ખેદ. બહુ અભિપ્સા કોઈ ચીજની હોય પણ ધીરજ ન હોય તો ઉતાવળ કે નિષ્ફળતામાં બેસી જશે, અટકી જશે. સો શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા જોઈએ, અભિપ્સા સાથે ધૈર્ય જોઈએ, અધૈર્ય નહીં, પેશન્સ. સમજણ બી જોઈએ અને જાગૃતિ બી જોઈએ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ અવેરનેસ. આ યાત્રામાં ત્વરિત સિદ્ધિ કરતા, ફાસ્ટ સક્સેસ કરતા, તારો પુરુષાર્થ સાચો છે કે નહીં એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી રહી. તું મલાડથી કાંદીવલી જતો હોય ને તો ઘડી ઘડી ડ્રાઈવરને પૂછાય કે હવે કેટલી મિનિટ બાકી છે. સબબ છે મુંબઈના, અને મલાડ, કાંદીવલી, બોરીવલી એટલે નેક્સ્ટ સબબ જ છે. તારી યાત્રા આટલી નાની હોય તો તું 2-3 મિનિટે પૂછી શકે હવે કેટલી વાર, હવે કેટલી વાર. પણ તું બોમ્બે ન્યુયોર્ક આવતો હોય અને 5-5 મિનિટે એર હોસ્ટેસને પૂછે હજી કેટલી વાર, કેટલી વાર, તો કે ધીરજ રાખો. તે જે યાત્રા શરૂ કરી છે ને પરમ પદની પ્રાપ્તિની, એમાં અધીરજ તો તને નિષ્ફળતા તરફ લઈ જશે. જેટલું પ્રમાદ ન હોવો એના ઉપર જ્ઞાનીઓ ભાર આપે છે, એટલું જ અધૈર્ય ન હોવું, ઇમ્પેશન્સ ન બનવું, એના ઉપર બી એટલો જ ભાર છે. એટલે અભિપ્સા અને ધૈર્ય આમ બહુ ઓપોઝિટ લાગે. અભિપ્સા એટલે હમણાં જ કરવું છે, કાલે કાલે નહીં, હમણાં. She said, right? વન્ડરફુલ ફેમિલી. આત્માનંદજી સાહેબનું સમાગમ પામેલા એમના મા બાપ ધીમે ધીમે સંસ્કાર રૂપે ઉતરા, અને પછી સહેજ પૂર્વનું ઋણાનું બંધ હશે એટલે મારી સાથે જોડાયા. અને હમણાં તો બહુ ઉત્સાહથી દીકરો, એની વાઈફ, દીકરી ને એનો હસબન્ડ
આ ચારમાં હું કોની પ્રશંસા કરું એ જ ખબર ના પડે. અને કહી જ દેવા દે, એમાંથી એક વ્યક્તિએ મને વીગન માટે પ્રેરણા કરી. Actually, all four are vegan, of course, but I'm so happy right now. All the G's have become vegan already. And all the Atma Pits also want to become, so they say, Papa, you come back, we take your આજ્ઞા. મેં તો ચાલો આપણે, મેં બહુ વર્ષો પહેલાં જે આપણું નાનું પ્રસાદ ગ્રહ હતું, પછી મોટું ડાઇનિંગ કોમ્પ્લેક્સ થયું, પછી ડાઇનિંગ કોમ્પ્લેક્સ વિથ ઓલ ન્યૂ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ એવરીથિંગ, સો પ્રસાદ ગૃહ વોઝ ઓફ નો યુઝ. તો મને ટ્રસ્ટીઝોને બધા કહે કે હવે એ જગ્યા ખાલી કરી અને we can make it into some, we can use it for some purpose. I said, no, keep it, we'll need it. This was how many years back? At least 10 years back, when the new dining came up. And Raman, you said a lie yesterday. So Raman Tika is a trustee of SRMD and is a Punjabi by birth. And he said, I haven't done any seva like this. This was an emotional statement and I accept it. But if you are saying it's a fact, I disagree with you. Because એકદમ શાંત પ્રકૃતિનો પંજાબી, હાઈ હોય અને એ બધું નહીં, ડેડલાઇન્સ જેવું કાંઈ નહીં, એના ઘરનો બોસ જ હતો એટલે એ કરે તે ડેડલાઇન. અને મેં પહેલાં એને હોર્ટિકલ્ચરની સેવામાં, મને 5-10 મિનિટ કોઈ વધારે લાગે આજે, હોર્ટિકલ્ચરમાં સેવામાં મૂક્યો એને યર્સ બેક. Married to a Gujarati, of course, and she was in my school 2-3 years senior. And પછી whatever, બંને જણ આવ્યા. Late 90s થી સત્સંગની 2000? ઓકે. એન્ડ મેં કીધું તે બહુ તારા પૂર્વજીવનમાં એટલે આ જન્મના જ પૂર્વ તબક્કામાં નોન વેજીટેરિયન ખાધું, તો આઈ ગીવ યુ હોર્ટિકલ્ચર સેવા. The ashram should look beautiful but no cutting. તારે જે બનાવવાનું, કોઈ ઝાડ વચમાં આવે તો એની આજુબાજુ બનાવવાનું, પણ ઝાડને કાપવાનું નહીં, રસ્તો બદલી નાખવાનો. So more than beauty, focus on ahimsa, because you have done a lot of hinsa. And he started with horticulture seva. He knew nothing about horticulture. He was not in love with horticulture. And he went deep into it. Pachi mane yaad karavo what else he did. Whole Raj Sabhagrah was under his leadership with a wonderful team, of course. And the whole Sadguru Prerna, means the courtyard villas, the step villas, the sky villas, the row houses, everything, with a wonderful team and Maulik ji assisting him and all, but with no experience or interest in construction. So, emotionally, I accept what you said, but factually, no. You have done a lot. And many other things he must. And now he's leading the museum team, a wonderful museum coming up of 25,000 square feet. And if it's very nice, તો જ્યારે તમારી પાસે પૈસા થાય ત્યારે એવું અહીંયા બનાવશું. જ્યારે So, where was I? આ માર્ગમાં ત્વરિત સિદ્ધિ, જલ્દી સફળતા ઉપર દ્રષ્ટિ કરશો તો ઘડી ઘડી ખેદમાં ઉતરશો. અને મારો આજનો વિષય જ છે ખેદથી ખુમારી સુધી. અને મને લાગે ઇટ્સ એપ્લિકેબલ ટુ, તમે બિઝનેસ, સ્ટડીઝ બધામાં જ આજનો સત્સંગ એપ્લાય કરી શકો.
મારો લક્ષ્ય તો સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસનો છે, પણ યુ કેન યુઝ ઇટ એનીવે. સો ખેતી ખુમારી તરફ કેવી રીતે જવું. So today Mullah Nasruddin came and said, I might go away today or latest with Manubhai tomorrow. And Mullah Nasruddin મને કીધું, well, Manubhai is not going before tomorrow 12 o'clock, so I'm not going to meet him today. મંડે જવાના હતા, પણ કાલે નીલની દીક્ષા પહેલાં તો તમને જવા જ નહીં દેવું. મેં પણ ચેલેન્જ લીધી છે, તમને ભગવાનના પ્રેમમાં નહીં પાડું તો જોઈએ રાખો. એ કે સેવા કહો તો દિવસ રાત કરું, પણ ભગવાન અને ભગવાનના રિચ્યુઅલ્સ આર અ ટોર્ચર ટુ મી. મેં તો બોલો જે બોલવું હોય. તમારો છેલ્લા શ્વાસ પહેલાં એક તમારા ચેકનું જે થવાનું હોય તે થશે, અને એની પહેલાં કહેશે કે the Bhagavan showed to me by the Samaj I didn't enjoy, but the Bhagavan showed by you, Bapaji, I've fallen in love. And I understand you કેટલી વખત ભગવાનના ભક્તો જ આખું ડિસ્ટોર્ટેડ પિક્ચર કરી નાખે છે, ધર્મનું, મોક્ષ માર્ગનું. એટલે આપણા બધાની જ ફરજ વધારે છે. સો આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જ્યારે પથ્થર ઉપર પ્રેમ કરે પણ મનુષ્ય, દુઃખી મનુષ્ય ઉપર પ્રેમ ન કરે તો એક ધર્મનો અણગમો શરૂ થઈ જાય અમુક પ્રકારે. પણ ધર્મ તો 12 તપ જે નિર્જરા કરાવી શકે અને નિર્જરાથી મોક્ષ થઈ શકે, એમાં એક તપ છે વૈયાવચ, which means seva. Next year there is again, I don't know which festival it is, because bliss to amna thai gyo, to peace che, festival of peace or what, I don't know. Next 24, 25, 26. And because they have made it so big, to mane jetla blessings કે વિશીસ આવે બધા જ ષષ્ઠી પૂર્તિ, એટલે કે 60 વર્ષ પૂરા થયા એના અભિનંદન. બધું નથી પૂરા થયા, શરૂ થયું શરૂ, પૂરા નથી થયા. 1 વર્ષ બુઢો નહીં બનાવી દો મને. તો ત્યારે 3 દિવસનું છે, 24, 25, 26. અમે વિષય આપી દીધો વિવેક, વૈરાગ્ય, વૈયાવચ. વિવેક તમારામાં સાધના લાવશે, વૈરાગ્ય તમારામાં સંયમ લાવશે, અને વૈયાવચ તમારામાં સેવાનો ભાવ લાગશે. તમને ફ્લોઈંગ મોડમાં મૂકશે, ફ્લુઇડ બનાવશે. યુ વિલ એક્સપેન્ડ ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ. તો વિષય બી આપી દીધો છે. હવે હું શરૂ કરું છું સત્સંગ. તો 11:30 મને આપ્યું છે, તો 12:30 સુધી તો ઓફિશિયલ ટાઈમ છે. But Manubhai and Raman were not in my syllabus. I wanted to speak yesterday only, but they had started the beautiful music, so I said I don't want to disturb that. But I had made up my mind to say it today. But I could understand he is not such an emotional person, but he became so emotional yesterday. I have got hundreds of emails from Mumbai and Dharampur કે આપને અત્યાર સુધી કોઈ સેવા જ નથી કરી. એવા ઈમેલ્સ આવ્યા છે કે આ લોકોને સ્ક્રૂ નાખતા જોઈને તો એમ લાગ્યું ને કર્ટન્સ આયર્ન કરતા જોઈને લાગ્યું કે we missed the chance. And as Nemiji said, when you have a Sadguru in life, boats આવ્યા જ કરે છે. You never miss a boat. સબર્બન ટ્રેનની જેમ સબર્બન ટ્રેન દર 2.5 મિનિટે મુંબઈના સ્ટેશન પર આવે અને ફાસ્ટ ટ્રેન 5 મિનિટે આવે. બિકોઝ 2 વર્ષ હું ટ્રેનમાં જ્યારે MA કરતો હતો ત્યારે ગયો છું, એટલે થોડું મને સબર્બન ટ્રેન્સનું ખબર છે. Every 2.5 minutes a train comes, every 3 minutes rather, and every 5 minutes fast train હોય. એટલે વિથ અ ગુરુ ઇન લાઈફ તમને ચાન્સીસ મળ્યા જ કરશે.
ખાલી તમારે થોડા ઉદાર થઈને તમારી જાતને ચાન્સ આપવા પડશે. એટલે મેં પર્યુષણમાં તો પ્લેચ લેવડાવેલી, યુ વિલ ગીવ યોર સેલ્ફ 67 ટ્રિલિયન ચાન્સીસ. એમને અમથું 67 કીધું, દેર ઇઝ નો સિગ્નિફિકન્સ. અને ટ્રિલિયન તો એટલા માટે કારણ કે એનાથી આગળ મને આવડતું નથી, એટલે બિલિયન પછી ટ્રિલિયન મીન્સ યુ હેવ ટુ ગો ઓન ગિવિંગ ચાન્સીસ, પણ ખેદમાં રહીને અટકી નહીં જવાનું. તમે ભૂલો કરવાના જ છો અને છતાં અટકવાના જ નથી, એમ સમજીને આજની વાત કરું છું. So, because Mullaji said I might go away today, so let me start with Mullaji. So, Mullaji ક્લબમાંથી બહાર નીકળતા અને ક્લબમાંથી બહાર જઈને ક્લોક રૂમમાં જાય છે. અહીંયા બધે તો ઠંડીના કારણે ક્લોક રૂમ હોય, આપણે તો ચપ્પલ રૂમ હોય ઇન્ડિયામાં. સારી રીતે બીકોઝ આટલા હજારો લોકો આવે તો પેલું બરાબર ખાના હોવા જોઈએ ને તો ચપ્પલ મળે નહીં. તો આપણે મેલ ફિમેલના એ હોય. અહીંયા ક્લોક રૂમ હોય કારણ કે બધા ઓવરકોટ પહેરીને આવ્યા હોય, લટકાવવાના હોય. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ અમેરિકા, પણ યુકેમાં તો પેલા હેટ્સ બી કાઢવાની હોય. અમેરિકા ઇઝ અ વેરી ફ્રી કન્ટ્રી, લોટ ઓફ ફ્રીડમ. એટલે મંથન તો અહીંયા મારો ટાઈમ લીધો છે કે વિચ સિટી શુડ આઈ વર્ક એન્ડ એવરીથિંગ ઇન યુએસએ. ત્યાં ટોપા કાઢવાના અને કોટ કાઢવાના. અહીંયા ટોપા બોપા અહીંયા મેકઅપ કર્યા વિના બી બહાર નીકળી શકાય. ત્યાં અડધો કલાક મેકઅપ કરીને જ નીકળાય. બધી એટિકેટ બહુ ત્યાં. એટલે એને અહીંયા એકદમ ફ્રી કલ્ચર લાગે છે. એકદમ અડધી ચડ્ડી પહેરીને બી નીકળી જાય બહાર. કોઈ ચડ્ડી ના પહેરે તો ચાલે. ત્યાં તો એકદમ આમ વેલ ડ્રેસ ને બધું સૂટ બૂટ પહેરીને નીકળવું પડે. એટલે હવે એને યુકેની ગલીઓ નાની લાગવા લાગી છે. તો ગઈકાલે અનુપમ મિશનવાળા આવ્યા હતા એન્ડ દે હેડ કમ ટુ મીટ મી ઇન લંડન ઓલ્સો, આઈ થિંક ઇન જૂન. તો લંડનમાં આવ્યા હતા તો તલનો આહાર એમના મુમુક્ષુ બહેનોએ એક એક તલમાં સોય નાખીને આખો તલનો હાર બનાવ્યો. અને મેં કીધું બહેનો આવ્યા, તમે તો આટલી બધી મહેનત શું કામ કરી? જસ્ટ ઇમેજિન, તલ આપને હાથમાં કોઈ વાર પકડી ન શકે એ વિંધીને એવી કંઈ 11 શેરની પાછી. એટલે એક હોય તો દેખાય જ નહીં એવી રીતે. એટલે મેં કીધું આટલી બધી મહેનત કેમ કરી? અને એટલો સુંદર જવાબ આપ્યો કે જ્યારે અમારા ગુરુદેવે એક એક જણને પકડીને હૃદયમાં સંબંધ બાંધ્યો તો અમે કેમ ના કર્યું? વેરી નાઇસ. અને પછી અમેરિકાના અનુપમ મિશનવાળા ગઈકાલે આવ્યા હતા. હવે બર્થડેનું ગજાવ્યું તો આટલો ફૂલનો હાર. મેં કીધું ઓબ્વિયસલી ત્યાં યુકેની ગલીઓ નાની નાની છે એટલે તલનો હાર હતો. અહીંયા બધું જ મોટું મોટું બહુ હોય. એક આઈસ્ક્રીમ કે એક પીઝા મંગાવીએ તો અડધો ઘરે જ લઈ જવો પડે. બધું અબન્ડન્સમાં બહુ મોટું મોટું. અહીંયાના રસ્તા 2 લેન તો ખાલી હોય. આપણે ખબર ન પડે કે આટલા મોટા. એટલે જે ફેક્ટ છે તો ફેક્ટ જ છે, રાઈટ? યુકે તો ક્લોક રૂમમાં જાય છે અને જુએ છે કે એક ભાઈ ત્યાં ક્લોક રૂમમાં છે અને કોટ પહેરવાની કોશિશ કરે છે. એટલે મુલ્લાએ એને કીધું તમે માણસ જ ખોટા છો. તો પેલા ભાઈએ કીધું કેમ? તો કે તમે જે કોટ પહેરો છો ને એ મુલ્લા નસરુદ્દીનનો છે. તો કે આ મુલ્લા નસરુદ્દીન કોણ છે? તો કે હું છું. તો કે ભલા માણસ, એને તો ઇંગ્લિશમાં કીધું હશે, હું ગુજરાતીમાં કહું છું. ભલા માણસ એમ કહો ને કે તમે ખોટો કોટ પહેરો છો, એમાં મને ખોટો માણસ કહેવાની શું જરૂર છે? તો કે ખોટો માણસ જ ખોટો કોટ પહેરી શકે. આ દ્રષ્ટાંત જરા વિચાર કરતા મૂકે છે. આપણે છે ને આપણી નાની નાની એક્ટને આ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આમાં હું ખોટો છું એમ કહીએ, પણ આટલું જ જોઈએ ને એટલે સોરી કહીને વી વોન્ટ ટુ ફોરગેટ. પણ વેન યુ રિયલાઇઝ કે ધીસ ભૂલ હેઝ કમ ફ્રોમ યોર અભિપ્રાય, યુ રિયલાઇઝ કે હું જ ખોટો માણસ છું.
એક મેં ખોટું કર્યું આટલું જ હોય અને સોરી ઇઝ ઇનફ ફોર દેટ ઓર મિચ્છામી દુક્કડમ ઇઝ ઇનફ ફોર દેટ. પણ યોર ઇન્ટેન્શન વોઝ ઓનલી રોંગ. વેન યુ કેન કેચ દેટ તો મનોમંથન શરૂ થાય કે માય હોલ બિંગ નીડ્સ ટુ બી ટ્રાન્સફોર્મ. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે આ ભૂલ તો રોગનો સિમ્ટમ છે, તાવ, શરીર ગરમ છે, પણ પ્રોબ્લેમ વધારે ડીપ છે. સો આ એક્ટ આપણે આટલું જ જોઈએ ને કે સોરી ભૂલમાં મારાથી આમ બોલાઈ ગયું, પણ આવી ભૂલ કેમ થઈ એ જો ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરીએ તો મને કમ્પેર કરવાનો ભાવ છે, બીજા કરતાં હું વિશિષ્ટ છું આવો ભાવ છે, એટલે બધું આવે. આમાં તો ડાન્સ પ્રોગ્રામ હોય તો જેમાં વધારે વળાંકવાળા જે ડાન્સર હોય મેલ ઓર ફિમેલ એની સામે હું જોઉં જ નહીં. બધું આ તો હિંસા કરી રહ્યો છે, બીજા બધાને ડાઉન ફીલ કરાવે છે. આઈ ડોન્ટ લુક એટ ધેમ. અને જે ભક્તિ ભાવથી કરે એની સામે સ્ટેર કરું. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે આપણે તો આપણા કપડાથી પણ બાજુવાળાની હિંસા કરી શકીએ, આપણી વાણીથી હિંસા કરી શકીએ, આપણી ટેલેન્ટનું પ્રદર્શન ભક્તિ રૂપે બતાવીને બીજાની હિંસા કરી શકે. જૈન ધર્મ તો તમને એવો માઇક્રોસ્કોપ આપશે અને મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ આપશે. સૂક્ષ્મ દોષો દેખાશે અને સૂક્ષ્મ દોષો મોટા દેખાશે મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસના કારણે. બહુ બહુ ભાગ્યશાળી છે આપણે કે એવા ભગવાનને એવા સદગુરુઓનો યોગ મળ્યો છે કે સોરી આપના ભાગે જ આવશે. આપણો અહંકાર ગમે તેટલા ધમપચાડા કરે પણ જ્ઞાની ઓકે. તો ભૂલ જોવાના 4 પ્રકાર છે. બીજાની ભૂલ લાગવી, પોતાની કર્મની ભૂલ લાગવી એટલે કે મારા કર્મ ખરાબ હતા એટલે આમ થયું, આમ ન થયું વગેરે. બીજાની ભૂલ લાગવી, પોતાની ભૂલ ઇન ધ સેન્સ કર્મ મારા ખરાબ છે એમ લાગવા, પોતાના કૃત્યની ભૂલ લાગવી એટલે ધેટ એક્ટ એને રોંગ લાગવી, અને પોતાનો અભિપ્રાય બિલીફ અને થોટ્સ વર ઓનલી રોંગ. પોતાનો અભિપ્રાય અને પોતાના પરિણામ થોટ્સ એન્ડ ફિલિંગ્સ જ રોંગ. આ 4 પ્રકારે હોય. એમાં બીજાની ભૂલ લાગે એટલે યુ વિલ સ્ટાર્ટ નિંદા. કેટલું કીધેલું, આમ કરી રાખજો, આમ કરી રાખજો. હમણાં તો બધું ફ્લોલેસ ને ફોલ્ટલેસ લાગે છે એવરીથિંગ. અમારે ક્રિટિકની દ્રષ્ટિએ બી જોવું હોય તો બી કંઈક પકડાતું નથી. તમે એટલી બધી ભક્તિ ભાવમાં આ બધું આયોજન કર્યું, નથિંગ. મેં કીધું આ અહંકારનો ફુગ્ગો ફૂટે એની પહેલાં 2-3 ભૂલ બતાવી દો તો સારું, પણ સારી હજી પકડાઈ નથી. આઈ હોપ કાલ સુધીમાં કોઈ પકડાઈ જાય કે પછી એને માર્યા કરવો આખો દિવસ. આ વખતે તો નથિંગ આઈ એમ સીઈંગ મીન્સ આઈ એમ લિટલ સેડ. બિકોઝ પ્રોગ્રામ સારો જાય એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તમારો આત્મા સારો થાય એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે મને. એટલે આજે સવારના પ્રાર્થના તો મેં કરી જ. મેં કીધું પ્લીઝ પ્રભુ એકાદ ભૂલ બી કરાવજો એ લોકો પાસે, એટલે હ્યુમિલિટી ટકી રહે એ લોકોમાં. ને તો અમે તો બધું મસ્ત કરી શકીએ. અમેરિકા પ્રોગ્રામ કરે એટલે રમણ જેવો બી કે અમે કાંઈ નથી, એવો અહંકાર પાછો ના આવી જાય. એટલે મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તો લગભગ ભગવાન મારું સાંભળતા હોય છે. એટલે એકાદ ભૂલ કરી દેજો એટલે તમારી પેલી હ્યુમિલિટી પાછળ આવી જાય. સક્સેસ ફોર મી ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હ્યુમિલિટી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Because once success and humility goes, and when humility goes, everything goes along with it. અને હ્યુમિલિટી આવે, વિનય આવે તો વેરીને પણ વશ કરી શકે. શાસ્ત્ર વચન છે કે વિનયથી વેરી પણ વશ થાય. સામે જવાબ આપવાથી નહીં પણ વિનય કરવાથી, લવ એન્ડ રિસ્પેક્ટથી તમે વેરી કોઈ હોય તમારો એને પણ વશમાં લઈ શકો. વોટેવર. તો
4, બીજાનો દોષ દેખાય એટલે તમારું વીર્ય, તમારી શક્તિ નિંદામાં જશે. તમારી કર્મની ભૂલ દેખાય તો તમારી શક્તિ ઇગ્નોર કરવામાં લાગશે. હું શું કરું હવે? અંતરાય કર્મ જ આવી ગયા તો શું કરું? અંતરાય કર્મ, બટ મિતેશભાઈ, અંતરાય કર્મ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ ફોર મી. એટલે તમે કોઈ કાર્ય કરતા એકદમ ભીંસમાં આવી ગયા અને એમ કહેશો કે અમારું તો બરાબર સિસ્ટમેટિક પ્લાનિંગ હતું, એકદમ બેક શું પેલું શું કહેવાય, પ્લાનિંગ ફ્રોમ ડેડલાઇનથી પાછળ બેકવર્ડ પ્લાનિંગ પરફેક્ટ હતું, બફર બી રાખ્યું હતું, પણ કે એક અંતરાય કર્મ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મેં 6 કર્મગ્રંથનો અભ્યાસ કર્યો છે, પણ મને અંતે ખબર પડી કે મોનીય કર્મ એક જ કર્મ છે. એટલે ફોર મી અંતરાય કર્મ ઇઝ નોટ ધેર. ગાંધીજી પાસે કોઈની તાકાત નહોતી એક્સક્યુઝ આપવાની, હાઉ એવર જેન્યુઇન ઇટ ઇઝ. એમ કે કાન પકડી લો પણ કારણ તો આપો જ નહીં. કાન પકડી લેશો તો ગાંધીજી થોડા નારાજ થશે, પણ એક્સક્યુઝ આપી તો દિલમાંથી જ કાઢી દેશે. કાન હમણાંથી જ પકડી લેશે. સી, હ્યુમિલિટી ઇઝ એન્ટરિંગ. યસ. સો બીજાની ભૂલ નિંદા, કર્મની ભૂલ ઇગ્નોર. તમને એમ લાગે પણ એમાં મારો શું વાંક, કર્મ જ આવો ઉદયમાં. એન્ડ કૃત્યની ભૂલ લાગશે તો થોડો અફસોસ થશે, આમ નહોતું કરવું જોઈતું, આમ નહોતું બોલવું જોઈતું વગેરે, થોડો અફસોસ થશે. પણ જ્યારે પોતાના અભિપ્રાયની અંદર ભૂલ દેખાશે તો મનોમંથન શરૂ થશે, અને એ મનોમંથન રૂપાંતરણ, ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવશે. એક બેન કે અમુક લોકોએ મને બહુ દુભવી છે. અહીંયા ઘણી બધી જગ્યાએ જવાનું થાય તો કે મારા પરિવારવાળા જ મને બહુ દુઃખી કરી છે. દુભવી શબ્દ એમનો હતો એટલે વાપરું છું, કે બહુ દુઃખી કરી છે અને હું બહુ દુઃખી છું. એવા શબ્દ બોલ્યા જ કે હજી ભૂલાતા નથી વગેરે વગેરે. જો બેન, એ વાત તો તમારી બરાબર, પણ તમારી ઘટના તો મેં આખી સાંભળી લીધી, સ્ટોરી તો આખી મેં સાંભળી લીધી, પણ તમે સ્ટોરીનો એક ડાયમેન્શન જ ભૂલી ગયા. શબ્દ બહારથી આવે છે, દુઃખ ભીતરના રસોડામાં ક્રિએટ થાય છે. સમજ્યા? રસોઈની સામગ્રી, રસોઈની સામગ્રી બહારથી આવે છે, રસોઈની કલા ભીતરથી આવે છે. એટલે તમે દુઃખી થયા તમારા જ કારણે, કારણ કે શબ્દ બહારથી આવ્યા છે. તમે રસોડું ના ખોલ્યું હોત તો 3 વાર પ્રદક્ષિણા કરીને શબ્દ પાછા ચાલ્યા જાત. તમે ડિસ્ટર્બ ન થયા, પણ તમે દરવાજા ખોલ્યા એટલે બરાબર અંદર ગયું અને હવે તમારા થોટ્સ ને ફિલિંગ્સને ડિસ્ટર્બ કરે છે. બેન સમજી ગયા તમે? બેન સમજી ગયા તમે? તો કે ના સમજાય છે, આમ થોડું લોજિકલ તો લાગે છે એવી રીતે કે રસોઈની સામગ્રી, છેલ્લે વખાણ તો રસોઈના થશે, પણ એમાં સામગ્રી અને આર્ટ ઓફ કુકિંગ બે ભેગા છે. અમુક જણના ઢોકળા ખાઈએ ને આપણે થાય માંસનો ત્યાગ કર્યું, કંદમૂળનો ત્યાગ કર્યું, હવે દૂધનો પણ ત્યાગ કર્યો, હવે ઢોકળા છોડી દે. અને અમુક લોકો જે સુખડી લાવે ને, તમે મારે તો બાધા જ લઈ લીધી છે હવે, પણ એવી સુખડી હોય કે ખાવા જઈએ તો દાંત તૂટે. એટલે હું કહું આ તો દુખડી હતી. અરે થોડું વધારે ઘી નાખીને પોચી કરો ને બાપ, મારી ચરબી વધશે, તમારી તો ઘટશે ને એમાં. પણ સુખડી નહીં બોલો, કાં તો એમ બોલો કે હું થોડી દુખડી લાવી છું. આમ ઘીની સુગંધ તો આવી જોઈએ ને એમાં. આપણે એમ લાગે કે ઘી ભૂલી ગયા છે આમાં. લોટને ગોળ બે ભેગા કર્યા જ ને વચમાં થોડું પાણી નાખી દીધું છે એટલે દાંત તૂટી જાય. સો આર્ટ ઓફ કુકિંગ એન્ડ ધ મટીરિયલ ઓફ કુકિંગ, ફાઇનલી ધેટ ઇઝ સર્વ.
કેટલી વખત કેટલાક લોકો કહેશે કે બેન તમે આ બહુ સારું બનાવ્યું છે, તમારા આર્ટના વખાણ કરશે. કેટલાક કે સામગ્રી બહુ સારું, જેવી જેની ક્ષમતા. પરંતુ દુઃખની સામગ્રી ભલે બહાર હોય, દુઃખની કલા તો તારી પાસે જ છે. એ વાત એકદમ સ્પષ્ટ સમજાઈ જવી જોઈએ. કેટલી વખત આવું કંઈક થાય, આપણે ચૂપ રહીએ અને આપણે એમ લાગે કે આપણે જીતી ગયા. પેલાએ આટલું મારો વાંક નહોતો તો બી મને કીધું, પણ આપણે ચૂપ રહેવું એટલે સમજો શું? જ્ઞાની જ્યારે ચૂપ બોલે કે ચૂપ રહેજો, એટલે બોલતા નહીં એમ નહીં, ભીતર પણ નેગેટિવ એનર્જી ઊભી કરતા નહીં. આપણે જવાબ નથી આપતા, પણ ભીતર હર્ટ ફીલ કરીને બહુ સંકલ્પ કરીએ, સંકલ્પ વિકલ્પ પણ બોલતા નથી. એટલે આપણે લાગે આપણે ક્રોધના પ્રસંગમાં જીતી ગયા. પછી શું થાય? આ નેગેટિવ એનર્જી ઉત્પન્ન થઈ. પેલો તો બોલી કાઢે છે, પણ તું તો બોલતો નથી, કારણ કે તારે તો ક્ષમતા રાખવી છે ને. એટલે શું થાય? સીધી બેઝમેન્ટમાં ચાલી જાય છે, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને હવે ગમે તારે બહાર નીકળશે વિધાઉટ યોર નોલેજ. એટલે બ્લાસ્ટ 4-5 વખત કરીને પછી તમે હંમેશા મારું અપમાન જ કર્યું છે એમ કરીને એક દિવસ બધું કહી દેશો તમે. આ ચૂપ રહેવું એ જ્ઞાનીનું જે ચૂપ રહેવાની આજ્ઞા છે તે નથી. તે જ વખતે ફોરગિવનેસ એન્ડ લિટલ અબવ લવ, સેન્ડિંગ દુઆ, સેન્ડિંગ બ્લેસિંગ્સ, એવી પોઝિટિવ એનર્જી ક્રિએટ કરો. પછી બોલો કે ન બોલો, તમે જીત્યા. તમે બોલો કે ન બોલો, જીત્યા. કારણ કે હવે અનાયાસે પણ નીકળશે ને તો દુઆઓ જ નીકળશે. મેં તમારા માટે પ્રાર્થના. Tejas was the first person in a mission who contracted COVID. એની પહેલાં કોવિડના સમાચાર અમે આવતા હતા અને કોવિડ થયું. તે વખતે તો એટલી ખરાબ સ્થિતિ હતી કે જેને કોવિડ થાય સીધો 15 દિવસમાં મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. અને ફર્સ્ટ તેજસનો આવ્યો. એટલે મેં કીધું ગમે ત્યાંથી તું નેમી નંબર લઈ આવ અને મારે એની સાથે વાત કરવી. અને એને જે સાધના આપી, પછી હોલ મિશન સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ દેટ. પણ આઈ ક્રિએટેડ ધ હોલ દેટ મંત્ર, દેટ પ્રાર્થના ફોર હિમ. અને આખા જીવનમાં અમે કેટલા શબ્દોનો આપલે કરી હશે તો આઈ કેન કાઉન્ટ 11 or 13. એવો કોઈ દરરોજ નેમીની જેમ સવાર સાંજ સાથે નથી હોતો. આખી ટ્રીપમાં બી 15 શબ્દ બોલ્યાનો વ્યવહાર નહીં હોય. અને છતાં પ્રેમ અમારો બહુ છે. એ તો એક એકના મુખ ઉપર જ તમે જોઈ શકતા છો. મેં એક વાર તો વિનંતી કરી, હજી બીજા કેટલાનું હતું, મેં કીધું આજ રાખો, આ ખુદ જ એક સત્સંગ છે. હું ન બોલું તો કે સાહેબ તમારે કૃપાળુદેવના વચનો નથી બોલ. ના બોલવા છે. દે નો હાઉ ટુ એક્સપ્લોઇટ મી. અને ગ્રીન લોન્સમાં તો એની ટ્રેનિંગ આપી હશે એવું લાગે છે. બિકોઝ હી નોઝ કે કૃપાળુદેવનું નામ બોલો એટલે બાપા ઢીલાટ થઈ જાય. સો આઈ ડોન્ટ નો વેધર કૃપાળુદેવ ઇઝ માય સ્ટ્રેન્થ ઓર માય વીકનેસ. I think he's both. He's both. મારી સ્ટ્રેન્થ છે ને એ જ મારી વીકનેસ છે. સો લેટ્સ ગો અહેડ. અ વન્ડરફુલ થિંગ. એક છોકરો હતો, એને વેરી શોર્ટ ટેમ્પર્ડ. એનીવન શોર્ટ ટેમ્પર્ડ? બટ ઇટ્સ મચ બેટર દેન સ્ટોર્ડ ટેમ્પર. સ્ટોર્ડ ટેમ્પર માટે શાસ્ત્રમાં દ્વેષ શબ્દ છે. શોર્ટ ટેમ્પર્ડ માટે ક્રોધ શબ્દ છે, કે ગુસ્સો શબ્દ છે. અને જ્ઞાની કે છે ગુસ્સો બી સારો નહીં, પણ દ્વેષ જે રાખો એ તો જન્મ બગાડે એવો છે. સો ધીસ ફેલો, આ છોકરોનું જરા ગરમ મિજાજ હતો, એટલે શોર્ટ ટેમ્પર્ડ હતો. મા બાપ બધી એડવાઇસ કરે પણ કંઈ કંટ્રોલમાં નહોતો આવતો. એટલે બાપે એક યુક્તિ કરી. બાપે કીધું કે જો આપણા ઘરની બહાર પેલું શું થયું, તમે ફ્રન્ટ ગાર્ડન, બેક ગાર્ડન, ફ્રન્ટ યાર્ડ, બેક યાર્ડ શું બોલતા હશો? એમ આઈ રાઈટ? યસ, ગુડ. તો અને ત્યાં ફેન્સ હતી, લાકડાની ફેન્સ હતી.
એ કીધું કે આ એક ઉપાય તું ટ્રાય કર, અને જેને જેને ગુસ્સો બહુ આવતો હોય દે કેન ટ્રાય ધીસ. કે જ્યારે જ્યારે તને બહુ ગુસ્સો આવે ને ત્યારે ત્યાં ફેન્સમાં એક ખીલો ઠોકો અંદર, અને એમ કરીને એક બેગ ભરીને ખીલા, અહીંયા બધા બચ્યા હતા આટલું બધું કામ કરીને, થોડા તો બચ્યા હશે ને, ઠેર ઠેર તમે બચ્યા છે, વિચ ઇઝ નોટ ગુડ. બધું બજેટમાં હોવું જોઈએ. 17 સ્ક્રૂ હોય, જરૂર હોય તો 17 સ્ક્રૂ જ લેવા જોઈએ. પ્લેનમાં તમે જરાક બી વધારે ફૂડ માંગો ને તો સોરી સર ફિનિશ્ડ, સોરી આટલા પૈસા લે છે, એકાદ ટ્રે એક્સ્ટ્રા રાખી હોત તો શું થાય, પણ એટલું જ ખાવાનું હોય. એટલે તમે 17 સ્ક્રૂ મને બદલે 18 સ્ક્રૂ કેમ લઈ ગયા કે જેથી એક બચ્યો? આવી રીતે તો રાજધન ખલાસ કરી દેશો તમે. આ જો હવે હાથ જ જોડ્યા કરે છે. પણ આઈ હેડ ટુ ડિફ્લેટ. તો થોડા સ્ક્રૂ બચ્યા હતા તો એની સ્ક્રૂની થેલી આપી અને ખીલા આપ્યા, અને કે જ્યારે જ્યારે અનકન્ટ્રોલેબલ એંગર આવે ને, બિફોર યુ ગેટ એંગ્રી એટ સમન, આ ફેન્સમાં એક ખીલો ઠોકી દેવા. એક દિવસમાં એને 37 ખીલા ઠોક્યા. મૌલિકજી તમે મોડું બતાવો, તમારું તો શાંત જ છે, તમને જોઈને અમે અશાંત થાય છે. તમે તો હંમેશા શાંત જ જોયો જ નથી ગુસ્સો મેં, પણ તમારું આમ ઠંડુ જોઈને અમારે 40 ખીલા નાખવા પડે છે. એટલે તમને એ તમે 37 ટાઈમ્સ ગુસ્સો, હું આખી લાઈફમાં 37 ટાઈમ્સ થયો નથી. અમારું બહુ શાંત પ્રકૃતિનો છે. તો ખીલો હવે જેવું જોયું ને કે એક દિવસમાં 37 ખીલા, એટલે ખુદ એને એક જાગૃતિ આવવા લાગી કે ધીસ ઇઝ ટુ મચ, કેટલા બધા ખીલા ઠોકાયા છે. એમ કરીને ધીમે ધીમે એક કંટ્રોલ કરવા લાગ્યો એના ગુસ્સા, એન્ડ હી કુડ ડુ ઇટ, એન્ડ હી વોઝ ક્વાઇટ સક્સેસફુલ કે 37 પરથી 3 પર આવી ગયો. બિકોઝ ઓફ જ્યારે તમે તમારો ક્રોધને ફેન્સ પર જુઓ ત્યારે ખબર પડે કે ફેન્સ આખી બગાડી દીધી, તો મેં મારા આત્માનું શું કર્યું? એટલે બાપે બીજી યુક્તિ કરી કે બેટા હવે જ્યારે જ્યારે તું કંટ્રોલ કરી શકે ને તારો ગુસ્સો, ત્યારે તારે એક એક ખીલો કાઢવાનો. સી વન્ડરફુલ સાધના, રાઈટ? એન્ડ નાઉ હી કુડ ડુ ઇટ. એટલે દબાદબ એક એક ખીલો નીકળતો હતો, એન્ડ યુ વુડ ફીલ સો હેપી. હવે નાખવાનું ઓછું અને કાઢવાનું વધારે થતું હતું. પછી એક દિવસ એનો બાપ એને લઈ જાય છે ફેન્સ પર, અને કે આ બધા કાના જો દેખાય છે બેટા? તો કે આ કાના દેખાય છે, હોલ્સ. તો કે એ શેના છે? તો કે મેં ખીલા કાઢ્યા ને એના. તો કે ખીલો તો નીકળી ગયો પણ સ્કાર રહી ગયો. એટલે બાય જસ્ટ સેઇંગ સોરી ઓર મિચ્છામી દુક્કડમ વાત પૂરી થઈ જાય છે, પણ ઘા રૂઝાતો નથી. You need to stay more in awareness than say sorry. હું આત્માપિતમાં તો ગણતરી કરું કે તું 25 વાર સોરી બોલ્યો એટલે તું એકદમ અનઅવેર સ્ટેટમાં છે. બિકોઝ મહાવીરનો માર્ગ પશ્ચાતાપનો માર્ગ નથી, જાગૃતિનો માર્ગ છે. એ તો અજાગૃત રહ્યા તો ચોક્કસ સોરી, મિચ્છામી દુક્કડમ, પશ્ચાતાપ કરવો જ, પણ ભૂલો અવેરનેસમાં વધી રહેવું એ મહાવીરનો માર્ગ છે. સો ઇન્ટરનલી અમે બધા જ એકબીજાનું ચેકિંગ કરીએ, એકબીજાનું. ઇનફેક્ટ આઈ ટેલ, નેમીને નથી કીધું પણ આઈ હેવ ટોલ્ડ સમવન કે ઇફ એનીથિંગ આઈ સ્પીક એન્ડ ઇફ આઈ ડોન્ટ હેલ્પ યુ ઇન રિમાઇન્ડિંગ કૃપાલુદેવ, પ્લીઝ રિમાઇન્ડ મી. Please remind me if I am not reminding you of Krupaludev. હજી સુધી કોઈ મને કીધું નથી, બટ આઈ હેવ સેડ કે માય સોલ પર્પસ ઇઝ કે આ મહાપુરુષનું છે. હું તો સેલ્સમેન છું, પણ સેલ્સમેનમાં બી થોડી આર્ટ હોવી જોઈએ ને, કારણ કે માલ, અને તો આટલી બધી એડ કેમ હોય છે તમારા ટીવીમાં? એક સિરિયલ જોતા થાકી જવાય એટલી તો વચમાં શું કહો તમે, કમર્શિયલ કહો કે એડવર્ટિઝમેન્ટ કહો કે જે કહો. તો
પ્રસંગે સ્વદોષ અને સ્વદોષમાં પણ ખાલી કૃત્યનો દોષ નહીં, પણ ધી ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ ધીસ મિસ્ટેક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો મિસ્ટેક વિલ ગો ઓન રિપીટિંગ. બટ ઇફ યુ કેન કેચ કે વોટ ઇઝ that in me which is making me repeat this. કોઈ રૂડનેસ આવી જાય, કોઈ વાર બિટરનેસ આવી જાય, કોઈ વાર વોટ એવર કમ્પેરિઝન આવી જાય, શું છે એવું? And if you start working there, it's not difficult at all. I'm saying seeing your faults is a joyous journey, because knowing your weakness becomes your strength. મને ખબર હોય કે મારું રાઈટ સાઈડ થોડી વીક છે અને મિતેશભાઈ મને મારવા આવ્યા છે, પણ એક્ઝામ્પલમાં બી નહીં, એક્ઝામ્પલ બી ના બોલે છે, એક્ઝામ્પલમાં નેમીનું લઈ લો. નેમી કેન હિટ મી બિકોઝ આઈ થિંક સેલ્ફ ડિફેન્સને બધું બહુ ગ્રીન લોન્સમાં શીખાયું છે, એટલે ઈ કેન હિટ મી. તો સમજો એ મને મારવા આવે અને મને ખબર છે મારી રાઈટ સાઈડ થોડું વીક જ છે. So knowing my weakness becomes my strength. હું લેફ્ટ સાઈડ આગળ કરીશ. કિલ્લામાં તિરાડ છે જો ખબર હોય ને રાજાને, તો ત્યાં બીજા 5 ગાર્ડ મૂકી દેશે, બીજું શું? Knowing your weakness becomes your strength. And experience this. I'm saying don't believe me, experience it. So don't get scared of introspection. ભલે હજારો દોષો દેખાય, આપને ખબર હોય તો આપને બચશું, પણ નહીં ખબર હોય તો અનાયાસે ઘણી બધી ભૂલો થયા કરશે. તો આપણે તો એવું કરવું છે, દારૂ પીવું છે, બરાબર પીવું છે. કેટલું પીતો તું? એટલે કેટલું પીતો તો તને ચડતી? 5-6 પેગ પીતો તો તારે ચડતો, એટલે કેટલું એનો એ હશે. 5-6 પેગ ચડે. આપણે દારૂના નશામાં એકદમ છીએ, પછી તો લથડિયા મારવાનું સ્ટાર્ટ થાય. I remember once he coming, I won't tell you but when he was drinking, and still he was with me, but he was yet drinking because he thought, બસ બાપા સાથે તોફાન મસ્તી કરવાનું, પછી બાકીની જિંદગી જેમ જીવવું હોય તેમ જીવવાનું. He didn't realize કે આ તો બધું મેચિંગ હોવું જોઈએ. આ જો આનું ડ્રેસ કેવો છે, તો મિનલબેનનું ચાંદલો જો કોઈ વિયર્ડ કલરનું નથી, મેચિંગ છે ને. તમારું પર્સ બતાડો, જો મેચિંગ છે કે નહીં. તમારા સેન્ડલ્સ બતાવો, જો બધું મેચિંગ હોવું જોઈએ. બહેનો પાસે શીખો કે સત્સંગ કરતા હોય તો પછી જીવન પણ મેચિંગ હોવું જોઈએ. પછી સીધું સોમવારે દારૂ પીવાનું ઠોકશો તો મેચિંગ નહીં કહેવાય. ધીમે ધીમે તમને તમારા પેસ પર તમે, આપણે કંઈ કહેતા નથી. તો એવી રીતે એકવાર પીને આવ્યો હતો, મેં કોઈ દિવસ કીધું નહીં, પણ દેટ ડે લથડિયા એવા મારે કે હું એને જોઈને એટલો હોંશમાં આવી ગયો. મેં કીધું નેમ, આઈ કોલ ઇન નેમ, મેં કીધું નેમ કમ, બટ હી કુડ નોટ કમ ટુ મી. એટલા લથડિયા મારતો. સોરી નેમીજી. તે વખતે મેં એક ધબાટ કરીને એને એવો માર્યો, ફેન્સની પેલી બાજુ ચાલ્યો ગયો. મેં તારે પીવો હોય તો પી, પણ તું મારી તરફ આવે તારે લથડિયા નહીં માર. આઈ થિંક દેટ ડે હી લેફ્ટ એવરીથિંગ. પણ માર્યું તો બી આપણા મસલ્સ બહુ ઓછા છે, કે એટલા દમવાળા નથી, પણ આપણે શિષ્યનું કલ્યાણ કરવા માટે સ્પેશિયલ મસલ્સ આવી જાય. I don't know who was with you. Someone was with him. એ બિચારો ધક થઈ ગયો કે બાપામાં આટલું જોર કેવી રીતે આવે કે ફેન્સની આ બાજુ માર્યું, ફેન્સની પેલી બાજુ પડ્યો. એ તું પરમાર્થના કાર્યને તું ગંદા નહીં કર. અને બસ એ દિવસથી ધીસ મસ્ટ બી early 2000 or something. તો તારે આપણે કરવું શું છે કે દારૂ છોડવો નથી, પછી જે લથડિયા મારે એને બદલે સરખું ચાલતા શીખવું છે. પણ તમે એકવાર દારૂ પીધું પછી સરખું ચાલી શકો નહીં. તમને સરખું ચાલવું છે તો દારૂ બંધ કરો, બેહોશી બંધ કરો. અહીંયા હું
I don't mean liquor, I mean બેહોશી. બેહોશીમાં મત રહો, હોશપૂર્ણ રહો, અવેરનેસમાં રહો. તમે અનઅવેર રહીને યુ વોન્ટ એવરીથિંગ રાઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી પોસિબલ. પણ તમે અવેરનેસમાં પછી જે કરશો ને એવરીથિંગ વિલ બી રાઇટ. બુદ્ધએ એમના શિષ્યો જ્યારે દીક્ષિત થાય, ભિક્ષુ થાય, તેના માટે નિયમો રાખ્યા છે. કેટલા છે નિયમ ખબર છે? 33,000. મને તો લાગે કે આખું દીક્ષા જીવન પૂરું થઈ જાય પણ મોઢે ન થાય. અને નીચે એક જ લાઈન લખી છે શાસ્ત્રમાં, બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં, આ જે બેહોશ છે એના માટે છે, જે હોશપૂર્ણ રીતે જીવન જીવે છે એના માટે કોઈ નિયમ નથી. કારણ કે જે હોશપૂર્ણ છે, અવેરનેસ સ્ટેટમાં છે, એ જે કરશે એ બરાબર છે. સચ અ બ્યુટિફુલ થિંગ, રાઈટ? તો ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે સીધું બહાર જમ્પ મારીએ છીએ, સીધી છલાંગ મારીએ છીએ કે અહીંયા તો હું મરવાનો જ છું, હવે ભલે લેકમાં ડૂબકી મારી દઉં. હજી ખબર નથી લેકમાં ક્રોકોડાઇલ્સ છે કે નહીં. અમને ખબર નથી, તમને તો ખબર છે નથી? ઓકે. ટર્ટલ્સ છે કે નહીં એ બી અમને ખબર નથી. ટર્ટલ્સ છે? ઓહ, એટલે મુનિસ્રોત દાદાની તો કૃપા છે. અચ્છા. માછલી છે? માછલી તો એટલી સુંદર છે કે તમને જાઓ અંદર તો સ્કૂબા ડાઇવિંગ જેવું લાગે, પણ તમે એવું સ્વિમિંગ ડેન્જર લખ્યું જ ને અમે ત્યાં સુધી જઈને પાછા આવીએ છીએ. કંઈક ખોલજો ને ભવિષ્યમાં. આમાં તો કંઈ પૈસા લાગવાના નથી. તો ઘરમાં આગ લાગે ત્યારે બહાર બરાબર છે કે નહીં જુઓ, સીધી છલાંગ મારશો અને પોતાની બેહોશી જોશો તો તરત જ સમર્પણ ભાવ જાગશે કે આગનાથી પહેલાં મને મારી જાતને બચાવો અને પછી આગળ કરો. તો મુમુક્ષુનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે એટલો ઉત્સાહ આવી જાય છે સત્સંગમાં અને તરત જ નિયમો લેવાનું મન થાય કે કોઈક ધ્યાન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું મન થાય કે કાંઈ, પરંતુ થોડા ટાઈમમાં પ્રમાદ થવા લાગે. એટલે એક હતાશા આવી જાય કે આઈ કાન્ટ સ્ટીક ટુ અ ડિસિપ્લિન. આઈ કેન સ્ટાર્ટ અ ડિસિપ્લિન. લાઈક ડાયટ પ્રોગ્રામમાં હોય 1 જાન્યુઆરી વી રિઝોલ્વ કે આ વખતે તો ઘટાડવું છે મેહુલભાઈ. 100ની અંદર આવી ગયા છો તમે, પણ 80ની અંદર આવવાનું રેઝોલ્યુશન તમારું બહુ સુંદર છે. 10 કિલો ગ્રેસ આપી શકું હું, પણ 10 કિલો તો કાઢવું જ પડશે. વેરી ગુડ. 1st January you resolve, till 6th January you stick to the discipline. એટલે ભગવાનના દર્શન પછી કરશો, પહેલાં ટ્રેડમિલ પર દોડશો, એટલું જાણે જનૂનસ. 7th કોઈના મેરેજમાં જવાનું આવ્યું એટલે આજે નહીં થયું, એથી બહુ થાકી ગયા હતા. 9th બહારગામ જવાનું હતું એન્ડ ઇટ ફેડ્સ અવે. સો યુ ફીલ આઈ કેન સ્ટાર્ટ અ ડિસિપ્લિન. એટલી સમજણ છે મારામાં, પણ આઈ કાન્ટ સ્ટીક ટુ અ ડિસિપ્લિન. એટલે કેટલાકને એકદમ નિરાશા આવી જાય, ખેદ થાય. બીજા ઉપર દ્વેષ નથી, પણ પોતા ઉપર યુ ગોઈંગ ટુ ગિલ્ટ, રિગ્રેટ, અને અહીંયા પોતાને તિરસ્કાર કરવા લાગે, ખેદ કરવા લાગે અને અટકી જાય કે હવે મારામાં સત્વ જ નથી, એટલે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ મારે કોઈ નિયમ લેવો જ નથી, એમ કરીને અટકી જાય. આવી મનોસ્થિતિમાં પ્રભુએ આવી મનોસ્થિતિનું શું કરવું તે માટે પ્રભુએ મને આ પત્રમાં માર્ગદર્શન આપ્યું. ખેદ નહીં કરતા, શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીના માર્ગે ચાલતા મોક્ષ પાટન સુલભ જ છે. અને પછી કીધું એવું બને, હું આમાં છે ને યુટ્યુબ સાધના એમ ગણું છું. આમાં વિષય વિકાર વધારે જોર કરી જાય અને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણો ખેદ થાય.
પછી પોતાના આત્માને વારંવાર નિંદે, તિરસ્કાર કરે, ગિલ્ટમાં જાય, રિગ્રેટમાં જાય, પાછું મહાપુરુષનું ચરિત્ર અને વચનનું અવલંબન લઈ શૂરવીરપણું ગ્રહણ કરી અને આગળ વધે. હું આને યુ સાધના કહું છું. કોઈને ખેદ નથી થતો એવા છે અહીંયા લોકો. ખેદ ભૂલ ને બધું થાય, પણ ખેદ. જ્ઞાની કહે છે કે સાધક જીવનમાં ખેદનું સ્ટેશન ન આવે તો તમે ખોટા માર્ગે છો, અને એ સ્ટેશન પર ઉતરી જાઓ તો બી ખોટા માર્ગે છો. કારણ કે એવરી ડે, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ એવરી ડે ઇન ધ ઇનિશિયલ સ્ટેજીસ ઇટ ઇઝ failures are more than success. Initial stages. Then equinox. હમણાં જ ગયું ને equinox. Some 50% failure, 50% success. એમ કરતાં સક્સેસ, અને પછી effortlessly successful. You understood? પણ શરૂઆતમાં બીકોઝ તમને ભાવ થઈ ગયા સત્સંગમાં, પણ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ મોહનું જોર, કે અંદર ડેમોનિક ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ કેટલા મારા ડીપ છે, એટલે તમને બધું મન થઈ જાય. કેટલાય કીધું કે બાપા વી ઓલ્સો વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ વીગેન. ડોન્ટ ડુ બીકોઝ આઈ એમ ડુઈંગ. ઇફ યુ ફાઇન્ડ ઇટ પર્પઝફુલ, ડુ ઇટ એન્ડ સ્ટાર્ટ એક્સપેરિમેન્ટિંગ ફર્સ્ટ. ડોન્ટ અનાઉન્સ ટુ એનીવન. 3 months એક્સપેરિમેન્ટ કરી, અને ઇફ યુ આર એક્સપિરિયન્સિંગ થ્રિલ એન્ડ નોટ રિગ્રેટ, પછી આવી જાઓ મારી પાસે, તો હાથ જોડીને આપણે વ્રત લઈશું. પણ ધમાલ નહીં કરો. પછી ભૂલ થઈ જાય ને એટલે યુ વિલ ગો ઇન ટુ અ ડીપ ગિલ્ટ. પહેલાં બટેટા ખાતા ગિલ્ટ નથી. આ બધાને તો શું છે, કંદમૂળ ખાવું છે ને આ ક્રુઅલ્ટી દેખાય છે, અને જ્ઞાનીની જે ક્રુઅલ્ટી દેખાય છે એ દેખાતી નથી. તમારી આંખને જે ક્રુઅલ્ટી દેખાય છે એમાં બહુ હોશિયારી મારો છો, અને મારા જ્ઞાની જેને ક્રુઅલ્ટી દેખાય છે કે મને અનંતા જીવોની હિંસા દેખાય છે, એમાં નથી. એટલે મારા જ્ઞાની ઉપર વિશ્વાસ નથી, પોતાની આંખ ઉપર વિશ્વાસ. પણ હું તો બંને કરવાનો છું. કંદમૂળનો ત્યાગ, વિગન અને રાત્રિ ભોજન. એટલે યુ નો ઇટ બીકમ, બીકોઝ આપણે ખબર નહીં પડે ઓટ મિલ્કનું જોર કેટલું ચાલશે. એકદમ રાતના 12 વાગે ભૂખ લાગવા માંડે. સો વિથ 3 things it is a tapasvi jivan which I am too excited for. And I am not liking this excitement because I like samatva, but I am excited. It's giving me a thrill. Regret નો તો ક્વેશ્ચન નથી, કારણ કે ભગવાને મને માર્ગદર્શન જ એવું બહુ વર્ષો પહેલાં આપી દીધું છે. ખેદની વાત નહીં, પણ મુમુક્ષુની આ તકલીફ થાય, ચાલો આટલું કરું છું તો બી કેમ થતું. દરરોજ 2 ટાઈમ ધ્યાનમાં બેસું છું. મારી વાત નથી કરતો, મુમુક્ષુની વાત કરું. અને આટલો સ્વાધ્યાય કરું છું, પણ આમ હજી જે આમ ભાષણની ભૂમિકા, વેદનની ભૂમિકા, હજી બધું ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલ લેવલ પર હોય એવું જ લાગે છે. આમ એક્સપિરિયન્સ લેવલ, જો ભાઈ પુરુષાર્થ જેટલો કરવો જોઈએ એટલો આપે નહીં, અને ફલ માંગે એ બેવકૂફ કહેવાય. શું? હું સીટ ઉપરથી બોલી શકું તો તમે ખુરશી ઉપરથી બી બોલી શકો, કારણ કે આ શબ્દ તમારે બીજા માટે નથી વાપરવાનો, પોતા માટે જ વાપરવાનો છે. હું સમજુ છું કે તમે ઉપમા બનાવ્યો એમાં મીઠું નાખ્યું પણ ખારું નથી લાગતું, એટલે ખારાશ નથી લાગતું, તો યુ હેવ ટુ પુટ મોર. એમાં હવે મને નથી, મારો ઉપમા સારો જ નથી થતો, તો સારો કરતાં શીખ, પણ ઉપમા બનાવવાનું મૂકી ન દે. તને અનુભૂતિ નથી થતી તો હજી કારણ વધારે આપવાની જરૂર છે. તમે સાકર નાખીને તમારો તો શીરો હું ખાઉં ને મને એમ લાગે કે ઉપમા છે, પછી મને પીરસવાળા કે આ ઉપમાનો તો આ શીરો હતો, પણ મેં કીધું મીઠો કેમ નથી? બંનેમાં રવો જ હોય રાઈટ. તો તમને તો એટલી ઓછી શુગર જોઈએ ને કે તમને લાગે કે શીરો પૂરશે. મેં કીધું જો ભાઈ મને થાળીમાં આવે એના પછી જે નાખવાનું હોય તે નાખી દો, એ લોકોને પ્રેમથી લઈ લેવાનું. પછી હવે તો આઈ થિંક રમીલા ઇઝ ડુઈંગ વન્ડર્સ. એટલું મીઠું નાખે છે કે જો અહીંયા બધા પોપચા થઈ ગયા છે. પછી મેં બોમ્બેવાળાએ મારું સત્સંગ જોયું તો કે કેમ બાપા આટલા બધા પોપચા થઈ ગયા, દારૂ તો પીતા નથી તમે અહીંયા?
તો કે સોલ્ટ ઇન્ટેક વધારે છે એમ ડૉક્ટર કહે. મેં તો બિચારાઓ માંડ સમજ્યા કે ટેસ્ટી બનાવીને આપવાનું, તો પોપચા થઈ ગયા. પણ તમે ચાલુ રાખજો, હવે 2-3 દિવસમાં કંઈ અટકતા નહીં. આમ પરફેક્ટ છે રસોઈ. જીભને પરફેક્ટ લાગે છે, પોપચાને નથી લાગતી. તમે કારણ જેટલું જોઈએ એટલું આપો નહીં. કોઈને 2 ચમચી સાકર જોઈતી હોય ચામાં, તો જ એને ચા ભાવશે. તમે અડધી ચમચી, મેં સાકર તો નાખી છે, તો કેમ ગળી નહીં થઈ? પણ જેટલી જોઈએ એટલી નથી નાખી. હું આટલી તો મહેનત કરું છું, કેમ સમ્યક દર્શન નથી થતું? પણ જેટલો પુરુષાર્થ જોઈએ એટલો નથી થતો. ગોળ જેટલો નાખો એટલી જ દાળ ગળી થાય. અને ગળી ન લાગે, તમારે ભાન રાખવું જોઈએ કે મુંબઈ સે આયા મેરા દોસ્ત ગાયું હતું ને તમે તે દિવસ, એ દોસ્તને જરા મીઠું અને સાકર વધારે જોઈએ. એટલે અમે આવીએ ત્યારે નાખવાનું, પછી અમે જઈએ પછી પાછું હાફ કરી દેવાનું. બરાબર? એટલે તમે બી ખુશ, અમે બી ખુશ. વસુધૈવ કુટુંબકમ. પણ ઉતાવળ કરશો ને, હટ લઈને બેસી જશો. કેટલી વખત વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ આ દ્રઢતા છે કે જીદ છે. જીદ ઇઝ નેગેટિવ, દ્રઢતા ઇઝ પોઝિટિવ. પણ આપણે એમ લાગે કે આ દ્રઢતા છે, પણ એકચ્યુઅલી આપની જીદ હોય, હટ હોય, અને એ પ્રમાણે પછી ફળ નહીં મળે ને, એટલા જ તમે નીચે પડશો. હટ જેટલી ઉપર પૂરી ન થાય એટલો જ તમારો ફોલ. અને પછી એમ લાગે કે હું ખાડામાં પડી ગયો અને ખેદ, હવે હું અધમાધમ જ છું, મારામાં સત્વ જ નથી, મારામાં યોગ્યતા જ નથી, હું પામર જીવ છું, હું અધમાધમ જીવ છું. આવું થવું જોઈએ, હે પ્રભુમાં કહે છે. પણ આવા ભાવમાં અટકી રહેવું ન જોઈએ. તમે હવે મલાડ લીધું તો મલાડથી બોરીવલી જાઓ તો કાંદીવલી આવવું જ જોઈએ. ને તો તમે ઉલટા રૂટમાં, ગોરેગાંવ આવ્યું તો ઉલટી દિશામાં છો, તમે જોગેશ્વરી આવ્યું ઉલટી દિશામાં છો. આવવું જ જોઈએ કાંદીવલી, અને કાંદીવલી પર ઉતરવું ન જોઈએ. બિકોઝ તમારો લક્ષ્ય બોરીવલી છે. એટલે કોઈ કે મને ખેદ થતો નથી તો રોંગ રૂટ પર છે. અને કોઈ કે હવે ખેદના કારણે હવે સાહસ જ જાગતું નથી, તો પણ તું ખોટો છે. ખેદ નહીં કરતા, શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીના માર્ગે ચાલતા મોક્ષ પાટન સુલભ જ છે. ભરત ચક્રવર્તી 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય, પૂર્વ ને બધું હમણાં સમજાવતો નથી, 84 લાખ બી સમજો તો ઠીક છે. 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય, એમાંથી 77 લાખ પૂર્વ વર્ષ સુધી તો એ ચક્રવર્તી નહોતા. આપણે ભરત ચક્રવર્તી તરીકે યાદ કરીએ. 84 લાખ પૂર્વ હમણાં છોડી દો, 84 લાખ યર્સ ને બદલે એમાં 77 લાખ તો ચક્રવર્તી પદ વિના હતા. 6 વર્ષ એટલે 6 લાખ પૂર્વ વર્ષ ચક્રવર્તી પદ સમ્યક દર્શન સહિત કેટલું? 6 લાખ પૂર્વ છોડી બી દઈએ તો 6 લાખ વર્ષ. આ પછી ચારિત્રનો આગળ વાત છે. 6 લાખ વર્ષ સુધી એ ધીરજ રાખી શક્યા. ને તમે 5 વર્ષ મોટું ધ્યાન સાધના શું કરવા બેઠા? ચાલો આત્મા અનુભૂતિ ન થતું, લેટ્સ ચેન્જ ધ ટેકનિક. ટેકનિકનો પ્રોબ્લેમ નથી, તારો પ્રોબ્લેમ છે. સિમંદર ભગવાન સાક્ષાત અહીંયા આવીને તને ટેકનિક આપશે, ધેટ વિલ ઓલ્સો નોટ વર્ક. બિકોઝ તારી પાસે અભિપ્સા સાથે ધૈર્ય નથી. જ્ઞાનીઓ તો તત્વદ્રષ્ટિથી ને શાસ્ત્રથી બી સમજાવે કે કાલ લબ્ધિ જેવું બી એક છે, જેમ પુરુષાર્થ જેવું છે, કાલ પાક્ય જ થાય. અમારે ઇન્ડિયામાં હમણાં કેરી ના હોય અને તમારી બી જે કેરી છે હમણાંની નથી, બધું ફ્રોઝન છે. તો ફ્રોઝન તો અમે બી કરી શકીએ. અમને શું પેલી ટેવ જ ફ્રેશની છે. અને તમને ડબ્બાનો 2005માં કોઈના ઘરે પગલાં કરવા ગયો હતો, બાપા જ્યુસ તો પીવાનો જ છે, એમાં નથી પીવો. ના, જ્યુસ તો પીવો જ પડશે, ફ્રેશ જ્યુસ છે. વોટ ઇઝ ફ્રેશ જ્યુસ? અમારા માટે જ્યુસ વોઝ ઓલવેઝ ફ્રેશ ઇન ઇન્ડિયા. તમે ડબ્બાના પીઓ છો.
એટલે મેં કીધું ફ્રેશ જ્યુસ એટલે તો કે આમ પેલું શું સ્ક્વીઝ શું કહેવાય, ફ્રેશલી સ્ક્વીઝડ એને એવી રીતે. મેં કીધું અમારું તો ઓલવેઝ એવું જ હોય, જ્યુસ પીવાનું મન થાય. છોટું, અમે કોઈ દિવસ હાથ નહીં હલાવીએ. અમે હાથ હલાવવા માટે જીમમાં જઈએ. તમારે તો જીમમાં જવાની જ જરૂર નથી, ઘરકામ કરો બસ. તો 2005માં આઈ વોઝ નોટ અંડર કે વોટ ઇઝ ફ્રેશ જ્યુસ, જ્યુસ હેઝ ટુ બી ફ્રેશ. પછી સેલેડ માટે એક ગણું કે ફ્રેશ સેલેડ છે. મેં તો હાય એટલે પેલું વાસી સેલેડ બી હોય? તો કે તો ગઈકાલનું બાકી હોય કે અમે તો આગલા દિવસે રસોઈ બનાવી દઈએ, એનું લેફ્ટ ઓવર લંચ માટે લઈ જઈએ. આપણું તો લંચ કેવું ફ્રેશ હોય. આપણે પૂછીએ કે લંચ તૈયાર છે તો અમે આવીએ. તમારું તો આગલા દિવસે જ તૈયાર હોય ને પેક બી હોય. સો ગુડ રોડ્સ, ગુડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગુડ વેધર, પેકેજ એટલે આવું બધું વાસી બી હોય, અમારે બધું ફ્રેશ હોય. અમારા રોડ્સ હોલી હોય તો શું થઈ ગયા? હોલ્સવાળા રોડ હોય ને હોલી રોડ કહેવાય. એટલે પણ અમારે ડ્રાઈવર હોય, કુક હોય, રાતના પગની ચંપી કરવાવાળા 5 હોય. અમે વોક પર નીકળે તો અમારો એક સેવક આગળ હોય, એક સેવક પાછળ હોય, એક કૂતરાઓને દૂર કરતો હોય, એક પાછળ બેસે કે શેઠ સાહેબ પડી જાય તો. આની જ વાત કરું છું, આ મેહુલિયાની. અને 2 આજુબાજુ હોય, આપણે લાગે ઇન્દ્ર મહારાજા જઈએ. અહીંયા એટલું બધું પરવડે નહીં. મારું કહેવું છે કે 6 લાખ પૂર્વ વર્ષ સમ્યક દર્શન હોય ને સમ્યક ચારિત્ર ન હોય, એને બી પીડા કેટલી થતી હશે. પણ પીડા ઉપર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર ન કરી, ત્રિકાલી ઉપર કરી, ચારિત્ર આવ્યું, પૂર્ણ ચારિત્ર, યથાખ્યાત ચારિત્ર અને કેવલ નામ બી પામ્યા એ જ ભાવમાં. એટલે હઠ ને ઉતાવળ, જેટલી ઉતાવળ તેટલી કચાસ. ભાકરી નામ સાંભળ્યું છે? ભાકરી. યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ભાકરી? એક દિવસ, હમણાં નહીં પણ ફેસ્ટિવલ ડેઝ ના હોય ત્યારે આશ્રમ, ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ ફૂડ, ભાકરી. હા, એટલે અમે રાઉન્ડ કરીએ, તું સ્ક્વેર કરતો હશે બધું. What was I saying? પેલું એક્સપોર્ટ થઈને ઇમ્પોર્ટ થયું. yesterday I was saying, I was telling you. Okay. Zen. Yeah. So I was making, it was just a joke because see, Dhyan got exported to southern China, it became Chan. Then northern China, it became Chen. Then Japan, it became Zen. This is a fact. And now is the joke. Then from Japan, we imported Zen. And when it came to India, it became Jain. This is a joke. This is a joke. એટલે મેં કીધું આપણે કેટલા ધ્યાનમાં, અવેરનેસમાં રહેવું જોઈએ એ સમજો. બીજા લોકોને જન કહેવાય છે, આપણે આપણી જાતને જૈન કહીએ છીએ. એટલે 2 માત્રા ઉપર વધે. સો there has to be a difference between Jan means commoners and Jain means meditators. Get it? So Bhakri, yeah, so પીના તે ભાખરી બનાવી છે. શું નથી બનાવે છે એનું લિસ્ટ મેં નથી માંગ્યું. ભાખરી બનાવી. યોર સાસુ ઓનલી ડઝ ધેટ. હવે ઇટ્સ ટાઈમ ટુ લર્ન ફ્રોમ હર. હા, સો બિફોર આઈ કમ ટુ LA અને 1000 વાર એક્સપેરિમેન્ટ કરી દે છે. વાય? બિકોઝ તમને બધું ફટાફટ કરવું હોય ને, ઇટ ડઝન્ટ વર્ક ધેટ વે. ભાખરી આખા કનેડિયન્સને પૂછો, એ લોકો બહુ બનાવતા હોય તો ધીમા તાપે શેકવાની હોય. તમને થાય કે ફાસ્ટ કરી લઉં, આમ ગેસ એકદમ
કંઈ કરું, ધીમે નહીં કરું, એકદમ ફાસ્ટ કરું તો ભાખરી બળી જાય, અંદર કાચી રહે. અને ધીમે ધીમે શેકો આમ દિલથી અડધી આત્મસિદ્ધિ સુધી. એટલે યુ હેવ ટુ ચેન્ટ આત્મસિદ્ધિ. અને પછી નિત્ય પદ પૂરું થાય પછી જ ભાખરી કાઢવાનું. ધીમે ધીમે શેકો ને તો કાચી નહીં રહે, બળશે નહીં, અને એક સુગંધ આવશે ભાખરીમાં. એટલે સમટાઈમ્સ યુ હેવ ટુ ડુ એટ અ સ્લો પેસ. સો વેન આઈ વોઝ લર્નિંગ પેલું શું ટાઈચી, બચમાં મન થયું ટાઈચી શીખવાનું. આ બી 10 વર્ષ પહેલાંની વાત. સો દેર વોઝ અ ટાઈચી ટીચર એન્ડ અમે 10 જણ ભેગા થયા અને આટલું કરવાનું હતું ખાલી. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ દે ટીચ. આપણે પેલું મલ્ટીટાસ્કિંગ ને બધું ફાસ્ટ કરવાની આદત ને, તો હું ફટફટ કરી દીધો કે લાસ્ટ. ટાઈચીમાં જેટલું સ્લો કરો એટલા ફર્સ્ટ. જેટલું સ્લો કરો. સી આઈ એમ ઓલરેડી ફીલિંગ ધી મેગ્નેટિક એનર્જી if you go slow. Fast karo to no feeling. Sometimes in the inner worlds, when you have to work in the inner worlds, you have to go at a slow pace. And just be happy with the process. Don't think of the result right now. Seasonal flowers hoy te jaldi આવે પણ જલ્દી જાય. અને દેવદારના વૃક્ષ, અમે દેવદાર કહીએ, તમે દેવદાર કહેતા હશો, વોટ દેવદારના વૃક્ષ બહુ ટાઈમ લાગે ઉપર જવાના, but then they touch the sky. You understand? So ભાખરી you learned, હા? 1000 વાર થોડું વધારે થઈ ગયું ને, but at least 100 times, because મને પીરસે એની પહેલાં એક તો ઘી નહીં હોય ઉપર. વિગન થઈ ગયા એટલે ઘી નહીં હોય. એટલે હું આમ સરખી એને ભાવે એમ નહીં, પહેલાં નેમી ચેક કરશે. વેન નેમી સેસ કે સરખી છે પછી જ મને પીરસશે. ત્યાં સુધી તારી સાસુ પાસે શીખી લેજે ભાખરી. એન્ડ ઇટ્સ ન્યુટ્રિશિયસ, ઇફ નોટ ડિલિશિયસ, at least nutritious. So when I was studying for my masters, and when we had to study the contemporary Western philosophers, and I said yesterday, Americanu pragmatism, UKnu logical positivism and atomism, Francenu existentialism, German philosophy we study karwani. We studied Nietzsche. He was a German philosopher. We call him Nietzsche, but in Germany they call him Nietzsche. But કોઈને હું નીચ તો નીચ માણસની વાત કરતો હું એવું લાગે, એટલે હું નીચે બોલવાનું પ્રિફર કરું છું. પણ કોઈ વાર તમને એમ ન લાગે કે મને ખબર નથી એટલે કહી દઉં છું. હી વોઝ ફ્રોમ પ્રુશિયા બિફોર ધ યુનિફિકેશન ઓફ જર્મની. પ્રુશિયા એરિયાના. આઈ નેવર એન્જોયડ હિઝ ફિલોસોફી. મને બેસતું નહોતું, બટ some things I liked, and what I like, I pick. He said a beautiful thing. અને ગુજરાતીમાં હું કહું છું, પણ મારે જ્યારે એક્ઝામ આપવાની હતી ત્યારે ઇંગ્લિશમાં લખ્યું હતું. પરમાત્મા મરી ગયા છે એ ખબર એટલા દુઃખદ નથી જેટલા આશા મરી ગઈ છે એ સમાચાર દુઃખદ છે. Such a beautiful and deep sentence. Death of God is no news, it's no big news for me, but death of hope. You lose hope and you have lost a lot. And it's so right. કારણ કે નિરાશા વાંજની છે, એમાંથી કાંઈ ઉત્પન્ન ન થાય. તમે અફસોસ અફસોસ અફસોસ. સી વેન આઈ સે કે ખેદ નહીં કરવો એટલે બિંદાસ બની જવું, અને હવે તો આપણે કેફેટેરિયાની સેવામાં છે ને આપણે તો ક્લિનિંગ સેવામાં છે ને આપણે હું કર. ના, ભૂલો યાદ તો રહેવી જ જોઈએ. ખેદ ના પાડી છે. ખેદને બદલે વધારે હમ્બલ બનો. ટર્ન ઇટ ઇન્ટુ હ્યુમિલિટી. કે મારા જેવો પાપી જીવ કેવી રીતે આગળ જઈ શકે પીરસવા માટે? મારા દોષો મને યાદ નથી. ખેદમાં નહીં રહેતા. હ્યુમિલિટી ચાલી જાય તો તમે નફટ કહેવાશો. હ્યુમિલિટી વધવી જોઈએ, પણ ખેદ નહીં, નિરાશા નહીં.
આખો દિવસ રડ્યા કરે અને ગીવઅપ કરવાનો ભાવ એ જ્ઞાનીને મંજૂર નથી. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ? કે ઇટ ઇઝ સચ અ પેલું ખેદ નહીં, હવે ભૂલ થઈ ગઈ. સાહેબે કીધું ને ખેદ નહીં કરવાનો, પછી નફ્ફટની જેમ આવે, લાઈનમાં બી ફર્સ્ટ ઉભો રહે. તો વેર ઇઝ યોર હ્યુમિલિટી? કે તે પહેલાં પાપ કર્યા છે, તારે છેલ્લા ઊભા રહેવું જોઈએ. તારે તો મોડું જ ન દેખાવું જોઈએ. મેલી ચાદર ઓઢ કે કૈસે દ્વાર તુમારે આવ, તારે આ યાદ રાખવાનું. એટલે નફ્ફટ થવાનું નથી કીધું, શુરાતન ઊભું કરવાનું કીધું. એના માટે હ્યુમિલિટી, એટલે જેટલી ભૂલો થાય ને એને હ્યુમિલિટી સેક્શનમાં નાખજો, એટલા તમે હમ્બલ બનતા જશો. સી, તમે આવો કોણ વેપારી તમને મળશે કે ખોટમાંથી લાભ કરાવશે? તમને ખોટમાંથી લાભ, તમે ભૂલ કરી છે એને હું તમને તમારી હ્યુમિલિટીમાં ચેન્જ કરી અને લાભાન્વિત કરશે. અને ખેદ તો નહીં યાર બાપા, તમે તો બોલ્યા બી નથી ને બોલવાના બી નથી, તમને બધાનું તો હું જાણું છું, પણ હું બહુ ભૂલો કરું છું. આઈ ગીવ અપ, આઈ રિઝાઇન એઝ અ ટ્રસ્ટી. નો વન હેઝ ધ ગટ્સ ટુ રિઝાઇન ઇન એટલીસ્ટ અમારા ઇન્ડિયામાં તો નો, કે બાપા તમને કાઢી નાખો હોય તો કાઢો, હું તો રિઝાઇન નહીં જ થાવ. મને જે સેવા મળી છે મને 1000 વાર અને જે રીતે કહેવું હોય તો કહો, પણ હું તો છોડીશ જ નહીં. તમારે ફાયર કરવું હોય તો ફાયર કરજો. મેં તને થોડી હાયર કર્યો છે કે ફાયર કરવાનો છે. આમાં મેં પ્રેમથી તને અપનાવ્યો તો પ્રેમથી રાખીશ. સો આઈ એમ સેઇંગ, ખેદની લેનમાં નહીં જવા દેતા, પણ હ્યુમિલિટીની લેનમાં જવા દેજો પાછા, નહીં તો નફ્ફટ બની જશો. એક બાજુ પાપો કરતા જશો અને બીજી વાર બાપા તમારી સાથે આવું છે, ના હું લાયક જ નથી તમારી સાથે, તમારી સેવાને પણ લાયક નથી. એટલી હ્યુમિલિટી હોવી જોઈએ. પુરુષાર્થ ગૌણ ન થવો જોઈએ. એટલે ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પુરુષાર્થ ગૌણ ન થવો જોઈએ. બિકોઝ નિરાશા એવી ચીજ છે જે પથ્થરની દિવાલ ન કરી શકે ને એ નિરાશાની દિવાલ કરી શકે. યુ જસ્ટ કેન બ્રેક ઇટ. પથ્થરની દિવાલ તો હજી યુ કેન બ્રેક ઇટ. ઇટ્સ લાઈક આયર્ન ચેન્સ. પછી તમને આગળ વધવા જ નહીં દે. એટલે તમે એમ નહીં કહો કે અંધકાર એટલો છે કે હું પ્રકાશ કેવી રીતે કરું. ગમે તેટલો અંધકાર હોય, પ્રકાશને બાધારૂપ છે જ નહીં. અને પ્રકાશ કરશો એટલે ક્ષણમાં અંધકાર નાશ પામશે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે પરિસ્થિતિ બાધક નથી. તારી ચિત્ત દશા અને તારું આ નકારાત્મક વલણ, યોર નેગેટિવ અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ એવરીથિંગ. યુ આર સેઇંગ અંધારું એટલું છે કે પ્રકાશ થતો નથી. પણ પ્રકાશ કરવા માટે અંધારાની ક્યાં હેલ્પ જ લેવાની છે કે અંધારું નથી તો તમને બાધા બને. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને ફેલિયર ઇઝ નોટ સક્સેસ ડિનાઇડ, ઇટ ઇઝ સક્સેસ ડિલેડ. તમે એમ કહો કે 1 વર્ષ પછી મને સમ્યક દર્શન થશે. આ ભૂલ જે થઈ ગઈ ને તો આ દિવસે થવાનું મને લાગતું હતું, પણ હવે 1 વર્ષ વધારે. ઇટ્સ જસ્ટ ડિલેડ. સો તમારું ઉલ્લાસને તમારી ખુમારી ઘટાડવાની જરૂર જ નથી. તમારે અબ્રાહમ લિંકનમાંથી જ શીખો ને. 13 વાર જે હારે, 13મી વાર હારે ને પછી તો ઊભો જ ન રહેવો જોઈએ, અને 14મી વાર ઊભો રહે છે અને હી બીકમ્સ ધ 16th પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા. તમને તો ખબર બી નથી કે હી વોઝ 16th પ્રેસિડેન્ટ. અત્યારનો પ્રેસિડેન્ટ કેટલામાં નંબરનો છે? બધાને એકવાર બસ કરીને વોશિંગ્ટન લઈ જજો ફરવા માટે. 4 જ કલાક છે. મનની માંગ છે ને બધું સંસાર ક્ષેત્રમાં હતી ત્યારે બી જલ્દી જોઈએ, જલ્દી જોઈએ, જલ્દી જોઈએ. અને પરમાર્થ ક્ષેત્રમાં બી જલ્દી જોઈએ, જલ્દી. પણ કારણ તો આપ તો થાય, અને નથી આપી શકતો તો ધીરજ રાખ. પણ કારણ બી આપી શકતો ને ઉતાવળ કરે છે, એ નહીં ચાલે. સી, ગર્ભસ્થ શિશુ, આઈ ડોન્ટ થિંક બિરેન મસ્ટ હેવ અન્ડરસ્ટુડ એનીથિંગ. સમજાવો ને મૌલિક. ગર્ભસ્થ શિશુ, હજી ગર્ભમાંથી, બેબી ઇન ધ વૂમ્બ, બેબી ઇન ધ વૂમ્બ, ગર્ભ, વૂમ્બ, એમાં સ્થિત બેબી. નેક્સ્ટ ટાઈમ યુ શુડ નો ધીસ. ગર્ભસ્થ, બોલ તો ખરો. ગર્ભસ્થ શિશુ, શિશુ મીન્સ કિડ, બેબી.
Understood? Good. Gujarati and spirituality we do in same classes. So ગર્ભસ્થ શિશુ હોય ને માને બહુ હરખ હોય કે નહીં? માઝ. તમે બી સંતોષ બોલો છો એટલે હું બી માઝ બોલું છું. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ 2000 કે આ તો અમારી સંતોષ સિઝન છે. જૂન જુલાઈ સંતોષ સિઝન. તમે બધા સેન્ટરમાં કોઈને કોઈ જોવા મળે. મેં કીધું સંતોષ એટલે શું? તો કે સંતો ને પ્લુરલ. પ્લુરલ ઓફ સંતો. મેં કીધું સંતો જ પ્લુરલ છે. સંત અને સંતો. તે અહીંયાના લોકો પાછો એસ લગાડી દે. આપણે બધા એસ લગાડે ને પ્લુરલમાં કે સંતોષ. એટલે જ્યારે ફર્સ્ટ જૈનના કન્વેન્શનમાં ગયો તો કે ઓલ સંતોષ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. પણ અમને ખબર જ નહીં કે અમને કહેવામાં આવે છે. અમેરિકા હેઝ બીન ફન. 2005માં સંતોષ સાંભળ્યું. પછી 2003માં કેનેડા ગયો હતો તો એક છોકરો કે બાપા કેન આઈ દાબ યોર પગ? કેન આઈ દાબ યોર પગ? કોને કીધેલું મને? આવો બતા. કેન યોર દાબ? મેં કીધું આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. દાબ ઇઝ અ ઇંગ્લિશ વર્ડ એન્ડ પગ ઇઝ અ ગુજરાતી વર્ડ. કે વોટ આર યુ વોન્ટિંગ ટુ સે? પગ દબાવો કાં તો કેન આઈ પ્રેસ યોર લેગ? સિમ્પલ બોલને, પણ મને આવડે છે ઇંગ્લિશ. કેન આઈ દાબ યોર પગ? ગળું દબાવી દે એના કરતા. તો ગર્ભસ્થ શિશુ હોય, બધાને હરખ હતો કે નહીં? પહેલા છોકરો એટલીસ્ટ પહેલા છોકરા વખતે આમ જેવી 1.5-2 મહિને તમને ખબર પડી હશે તો આમ 3 મહિનામાં તમને 3 મહિના થયા છે હજી એન્ડ યુ વોન્ટ ધ બેબી આઉટ. તારે ધીરજ રાખવી પડે કે નહીં? પેશન્સ રાખવી પડે કે નહીં? કેલી, વોટ એવર ફ્યુ ડેઝ આર લેફ્ટ બટ યુ હેવ ટુ કીપ પેશન્ટ. You want the baby to come out when I'm here, but it's not possible. Either extend my ticket, which is also not possible, but of course, video call karis tare vandho. But you have to keep patience. How much ever your motherhood is ubraing, you understood? Ubraing, overflowing. Nah. How much ever your motherhood, you have to keep patience. Otherwise, if you say, na mara to abhi 5 મહિના થઈ ગયા, now I have no patience, operation કરી દો, dead. If you ask something before time, if you expect something before time, you will get a dead thing. You have to have ધીરજ. બેસી જા. તારો સસરો સ્ટેજ પર આવ્યો ગઈકાલે. સસરો you don't know? Not her, father-in-law. Bichari. Your sasu came on stage. Your sasu came on stage. Your husband came on stage. I felt very bad. You were the person, bichari, pregnancy માં બધાને કે તમે બધા સેવા કરો. I will manage myself. So I said, let me talk to her today. And I'm telling you from my experience, the ups and downs both have a gift for you. Spiritual, એમાં તમારું જ્યારે up phase ચાલતો હોય, you know, your bhav is good, you get seva, you get satsang, everything is like very nice. So up phase gives you a gift of utsaha, તમારું ઉત્સાહ વધશે. And the down phase of spirituality will make you humble, rip you of your ego, and I think both are needed. એક સરખું સારું થશે ને, at one point તમને આવશે કે ગ્રેસ તો બરાબર પણ મહેનત તો અમે કરીએ જ ને. એક એવી સ્પિન કરશે ને ભગવાન કે તમને ભાન પડી જશે કે આ યોગબલ જ છે, આ આપણી કોઈ હોશ. આ તો હમણાં બધું સારું ચાલે છે. એટલે એક વાર તો હું જ પ્રાર્થના કરું છું. હું દુશ્મન તરીકે પ્રાર્થના નથી કરતો, તમારો મિત્ર થઈને કે એક એવી ગુગલી નાખજો ભગવાન કે આ લોકોને પેલા દે ગો ઓન ધેર નીઝ ઉપર જઈને શું ગાવાનું? हो पालन हारे निर्गुण और न्यारे
तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। બધા આ જ નદી આ સરોવરના કિનારે આમ ધપ થઈને કે પ્રાર્થના કરો, હવે બચાવો બચાવો, અને પછી બચી જાઓ. એટલે થાય કે ગ્રેસ ગ્રેસ ગ્રેસ. એટલે મેં જ પ્રાર્થના કરી છે. એટલે કાંઈ બી આવે એટલે કે બાપાનું સોલિડ કનેક્શન છે એમ કહેજો. કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે એટલે કહ્યું બાપાએ જ પ્રાર્થના કરી છે. યુ હેવ ટુ. So ups also have something to give you, the downs also have something to give you, and learn from both the phases. So of course time થઈ ગયો છે. ઘણું ઘણું કહેવું તો પણ કોઈક અવસરે કહીશ. हमरी उलझन भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, तुम हमको धीरज दो, हारे नहीं हम कभी दुख से, हम निर्बल है रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम है हमका हो संभाले, तुम है हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। आ चंदा में तुम है तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम है से, ये गगन है मगन, तुम है तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सद्गुरु देवनी जय, परम कृपालु देवनी जय,
ત્રિલોકના નાથની જય, આજના નંદની જય. ઓમ. શરણ સાચું રે તારું શરણ સાચું રે. મોહની આંખે જગને જો મુજને હું ભૂલ્યો, દેહના પિંજરમાં હે પુરાયો, ભવમાં ખૂબ ભમ્યો. તત્વનું અંજન કરો ગુરુવર, અંતર દ્રષ્ટિ દ્યો. શરણ સાચું રે તારું શરણ સાચું રે.